వాక్యపు వెలుగులో తర్వాత మనం వల్లలో పాలు పొందుదాం. மேஜைக்கு அருகாமையில் செல்வதற்கு முன்பாக வேதத்தின் வசனங்களை கேட்டு நாமே சோதித்தறிந்து நம்மை நாமே நிதானித்து பார்த்து நாம் அதிலே பங்கு பெறுவோம். 1 కొరింథీయులు 11:28 మాత్రం మనం చదువుకుందాం. 1 கொரிந்தியர் 11:27 வசனத்தை மட்டும் நாம் வாசிப்போம். 28வது வசனத்தை வாசிப்போம். 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 28வது வசனம். 23 నుంచి చదువుకుందాం 28 వరకు. 23லிருந்து 28 வரைக்கும் வாசிப்போம். மாறி மாறி வாசிப்போம். நான் 23வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாய் இருக்கிறது. நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாய் இருப்பான். అయిపోయిందా? முடிஞ்சிச்சு. ప్రార్థన చేసుకుందాం. జబిత్తుకోలాం. ప్రేమగల తండ్రి, ఇంతవరకు సంఘంగా ఆరాధించగలిగాం. ఈ సమయంలో కూడా వాక్యాన్ని చదివాం. మేము కొంచెంసేపు వాక్యాన్ని ధ్యానించి ఆ వాక్యపు వెలుగులో మా జీవితాలను పరీక్షించుకుని ఇందులో పాల్పొందుటకు కృప అనుగ్రహించమని యేసు ప్రభు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మరి ఇక్కడ తను తాను పరీక్షించుకొని పరిశీలించుకొని ఆ రొట్టెని తిని ఆ పాత్రని త్రాగవలేను. இங்கே தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன். గత మన వారంలో ఒక చిన్న విషయాన్ని బల సందర్భంలో మనం చదువుకొని ధ్యానం చేశాం. கடந்த வாரங்களிலே ஒரு சிறிய காரியத்தை குறித்து இந்த மேஜை நேரத்திலே நாம் தியானித்தோம். పోయిన వారంలోనే. அது கடந்த வாரத்திலே தான். ఎవరికైనా గుర్తుందా? ఎవరికాவது நினைவு இருக்கிறதா? గుర్తులేదు. మరి ప్రసంగి గ్రంథం 10వ అధ్యాయము మొదటి వచనాన్ని చదివాం. பிரசங்கியின் புஸ்தகம் 10வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தை நாம் வாசித்தோம். ఏమని చదివామో అందరం కలిసి చదువుకుందాం. நாம் என்னவென்று வாசித்தோம் அனைவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். ప్రసంగి గ్రంథము 10వ అధ్యాయము మొదటి వచనము. பிரசங்கியின் புஸ்தகம் 10வது அதிகாரம் 1வது வசனம். బొక్కవాని తైలములో చచ్చిన ఈగను పడుట. అందరం కలిసి చదువుకుందాం. அனைவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். தைலக்காரனுடைய பரிமள தைலத்தை நாரிக்கெடுக்க போக பண்ணும் జ్ఞానத்திலும் கனத்திலும் பேர் பெற்றவனோ சர்ப்ப மதியத்தின் அப்படியே జ్ఞానము ఘనతను తేలగొట్టును. దీని ఆధారంగా 3 తలంపులు మీకు ఇచ్చాను, ఇప్పుడు చెప్పాలా. இதற்கு ஆதாரமாக 3 காரியங்களை நாம் பார்த்தோம். కొంచెం అనేది ఉంది, இங்கே சிறியது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. కొంచెము బుద్ధిహీనత, அங்கே சொற்பமான மதியினம். ఈ తైలమును ఆ యొక్క బుక్కావాని తైలంనంతా చెడిపేస్తుందంట, తేలిక చేసేస్తుందంట. இந்த தைலக்காரனுடைய பரிமள தைலத்தை அந்த செத்த ஈக்கள் நாரி கெடுக்க பண்ணுகிறது. దీన్ని ఆధారంగా 3 తలంపులు చూశాం. நாம் இதற்கு ஆதாரமாக 3 காரியங்களை நாம் பார்த்தோம். సరే, ఇప్పుడైనా మీకు అర్థమైపోయి ఉంటది అనుకుంటాను. நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். చెప్పాలి, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏదైనా తెలిసిన విషయాలు చెప్పండి. 3 విషయాలు చూసాం. உங்களுக்கு நினைவில் வருகிற காரியத்தை 3 காரியங்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். 3ట్లో ఏదైనా ఒకటి, 3லே ஏதாவது ஒரு காரியத்தை தெரியப்படுத்துங்கள். బుద్ధిహీనుడుగా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని చెప్పాడు. ఆ యొక్క మదీడన్ అనేది ఉంటది. நீ உலகம் முழுவதும் సంపాదితాలు ఇంక వాళ్ళకి ఇழந்து పోనా అంటే మీ యొక్క లోకమును సర్వలోకమును సంపాదించుకొని నీ ప్రాణాన్ని కోల్పోతే ఏం లాభం అని చెప్పినటువంటి మాట, బుద్ధిహీనుడుగా చెప్పినటువంటి మాట. அந்த மதியீனனான மனிதன் இந்த உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் தன்னுடைய ஆத்மாவுக்கு அவன் நஷ்டப்படுத்தி கொண்டால் அவனுக்கு அதனால் பலன் என்ன என்ற ஒரு காரியத்தை நாம் பார்த்தோம். அந்த మదీనமான మనిదన్ దేనికి చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే, యేసు ప్రభువారు ఏం చెప్పాడంటే, ఆయన పంట పండించుకున్నాడు, కోట్లు పెట్టేదానికి స్థలం చాలక ధాన్యాన్ని
ఇంకా విస్తారంగా చేసి నా ప్రాణమా సుఖించు, సంతోషించు, ఆనందించు అని చెప్తాడు అనమాట. எதற்காக இது சொல்லப்பட்டதென்றால் அந்த ஐஸ்வர்யவானானவன் அவன் தன்னுடைய களஞ்சியங்களை கட்டிக்கொண்டான், தன்னுடைய கோதுமை மணிகளை சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு என் ஆத்துமாவே நீ புசித்து திருப்தியாயிரு என்று அங்கே சொல்லிக் கொண்ட காரியத்தை பார்த்தோம். అలాంటప్పుడు చెప్పాడు, బుద్ధిహీనుడా, వెర్రివాడా, నీ యొక్క ప్రాణాన్ని అడిగితే నీకేం లాభం? அப்படிப்பட்ட மனிதனை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், மதியினனே இந்த ராத்திரியிலே உன்னுடைய ஆத்மா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் இதற்குண்டான பலன் என்ன என்று கேட்டார். అందుకని కీర్తన 49:9లో చూసాం, ఒకని ప్రాణ విమోచన క్రయధనము దేవుని దృష్టిలో ఎంత గొప్పదన్నమాట. அங்கே சங்கீதம் 49:9 நாம் பார்த்தோம், ஒரு பாவியினுடைய ஆத்மா அங்கே மீட்கப்படுவது தேவனுடைய பார்வையிலே எவ்வளவு விலையேற பெற்றதான ஒரு காரியம் என்று. ఆత్మకు ఉన్నటువంటి విలువ ఈ సర్వలోకములో ఉన్న సంపదంతా ఒక త్రాసులో పెట్టి ఒక్క ఆత్మను ఒక త్రాసులో పెడితే ఈ ఆత్మకున్న విలువ ఈ సర్వలోకంలో ఉన్న వాటికి లేదనేది అర్థం అన్నమాట. இது எதை காண்பிக்கிறது என்றால், ஒரு மனிதனுடைய ஆத்மாவை அந்த தராசிலே வைத்து இந்த உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்திகளை அதிலே தராசிலே வைத்தால் இந்த ஆத்மாவானது மிகவும் விலை உயர்ந்ததாய் இருக்கிறது. అందుకనే మన ప్రాణాన్ని గురించి మనం చాలా జాగ్రత్తగా, మన ఆత్మను గురించి లేక రక్షణ గురించి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ஆகையால் நாமும் கூட நம்முடைய ஆத்மாவை குறித்தோ நம்முடைய ரட்சிப்பை குறித்து மிகவும் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். అది మొదటి విషయం. అలాంటి వ్యక్తిని చూసి మదిగడనే, బుద్ధిహీనుడా లేకుంటే వెర్రివాడా అనే ఉంటది. இப்படிப்பட்ட மனிதனை பார்த்து அங்கே புத்தி இல்லாதவனே, மதியினனே என்று சொல்லுகிறார். కొంచెము బుద్ధిహీనత ఈయనలో కనిపించింది. అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, సంపాదించాడు, చేర్చి పెట్టాడు, మంచి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు, ఆ ఆస్తిని సమకూర్చుకొని ఆనందించాలని కోరాడు. కానీ చిన్న బుద్ధిహీనత అతని జీవితంలో ఆ నష్టాన్ని గురి చేసింది అన్నమాట. இந்த மனிதன் எல்லாவற்றையும் சம்பாதித்து நன்றாக செய்கிறவனாய் இருக்கிறான். ஆனாலும் அவனுடைய மதியினத்தில் ஒரு சொற்பமான மதியினத்தின் நிமித்தமாக தன்னுடைய ஆத்மாவை அங்கே நஷ்டப்படுத்துகிறவனாய் இருக்கிறான். ఒకవేళ అలాంటి వారు ఇక్కడ ఉన్నారేమో, ஒருவேளை அப்படிப்பட்டவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்களோ. మరి రెండో కార్యం చూసాం, இரண்டாவது காரியம் பார்த்தோம். தேவன் கீழ்ப்படையில் வசனத்தை அடிப்படையிலோ கட்டாதவனும் என்ன சொல்றான், புத்திஹீனுడుగా ఉన్నాడని చూసాం. தன்னுடைய வசனத்தின் மூலமாக அதை அடிப்படையிலோ கட்டலன்னு, அதை கேட்டு அதன்படியில் நடவாதவனோ బుద్ధిహీనవన్ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. మరి ఆ యొక్క ఎక్కడ కట్టుకున్నాడు? ఇసుక మీద కట్టుకున్నాడు. அவன் எதன் மீது கட்டிக்கொண்டான்? அங்கே மணல் மீதாக கட்டுக்கொண்டான். మన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కట్టుకోవాలి క్రీస్తు అనే బండ మీద. நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை நாம் கிறிஸ்து என்ற கல்லின் மேலே நாம் கட்ட வேண்டும். అస్థిభారం మీద, அஸ்திபாரம் மீது நாம் கட்ட வேண்டும். కుటుంబ జీవితాన్ని కూడా కట్టుకోవాలి. நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையை கூட அவ்விதமாக கிறிஸ்து என்னும் அஸ்திபாரத்திலே நாம் கட்ட வேண்டும். మనం ఇదనము ఆ యొక్క వ్యక్తిగతంగా క్రీస్తు అనే పునాది మీద మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని కట్టుకుంటూ రావాలి. நாம் கிறிஸ்துவின் மீது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நாம் கட்டுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். అట్లా లేకుంటే ఒక గాలి తుఫాను వచ్చినప్పుడు ఎట్లా పోతామో తెలియదు అన్నమాట. அப்படி இல்லாவிட்டால் இந்த புயல் காற்றோ இல்ல பிரச்சனைகள் வரும்போது எங்கே போவோமோ என்று நமக்கு தெரியாது. మన కుటుంబాన్ని కూడా కట్టుకోవాలి. நாம் நம்முடைய குடும்பத்தை கூட இவ்விதமாக கட்ட வேண்டும். కుటుంబాన్ని కట్టడం అంత తేలికైన పని కాదన్నమాట. ஒரு குடும்பத்தை కట్టుவது என்பது అவ்வளவு ఎలిమియాన కార్యం அல்ல. దానికి వరకు చాలా మన యొక్క ప్రయాసం ఉండాలి. அதற்காக அதிக பிரயாசங்கள் இருக்க வேண்டும். కుటుంబంగా దేవుని ఇంట్లోకి రావడం, దేవుని ఆరాధించడం, దేవుని సేవ చేయడం, అదే కుటుంబంగా కట్టుకునే విషయం. நாம் குடும்பமாக தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு வர வேண்டும், அங்கே ஆராதிக்க வேண்டும், தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்வதே அது அவ்விதமாகவே நாம் குடும்பத்தை கட்ட வேண்டும். కాబట్టి నిజంగా మన కుటుంబాన్ని, దేవుని మాటిని దాన్ని ఆధారంగా కట్టుకుంటున్నామా? உண்மையாகவே நாம் தேவனுடைய வார்த்தை கேட்டு அதன்படியாக நம்முடைய குடும்பத்தை కట్టుகிறோமா? ఇదినాలు దేని ద్వారా కట్టుకుంటున్నామంటే ఎంత సంపాదించుదామా, ఎంత చేసి పెడదామా, ఎంత ఎఫ్డీలు వేసి పెడదామా, ఏం తిందామా, ఏం తాగదామా, ఇలాగానే ఉంటుంది. వాటి మీద దృష్టి ఉంది. కానీ మన ఆత్మీయంగా దేవునిలో కుటుంబం కట్టబడే దాని మీద దృష్టి పెట్టడం లేదు అనేక సార్లు. இந்நாட்களிலே எவ்விதமாக தங்களுடைய குடும்பத்தை கட்டுகிறார்கள் என்றால், எவ்விதமாக சம்பாதிக்கலாம், எவ்விதமாக சேர்த்து வைக்கலாம், எவ்விதமாக பொருளை சம்பாதித்துக் கொள்ளலாம் என்று தன்னுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் தன்னை குறித்தே இருக்கிறது. దేవుని వాక్యమును విని அங்கே தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு మీద కట్టుకోకుండా அதை கேட்டு நாம் அதன்படி கட்ட வேண்டும். మీద కట్టుకుంటే, மணல் மீது நாம் கட்டுக்கொண்டால் ఏంటంటే అర్థం అంటే ఆ యొక్క పైనే
ఆ పైనే జీవించే జీవితం ఆత్మీయ జీవితం అన్నమాట. அது மேலாக మేలోటమాగా மேலோட்டமாக வாழ்கிற அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை. చూసేదానికి బాగానే ఉంటది అనమాట. ఇల్లు కూడా ఇసుక మీద కట్టింది. அந்த மணல் மீது கட்டின வீடானது பார்ப்பதற்கு நன்றாக இருக்கும். ఆరాధన ఉంటది, పాటలు ఉంటది, దేవుని పని చేసినట్టు ఉంటది, అన్ని బాగానే ఉన్నాయి. அதில் ஆராதனை இருக்கும், பாடல்கள் இருக்கும், தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யக்கூடிய எல்லாம் நன்றாக இருக்கும். ఒక్కసారి శత్రువు గనక ఊపిందంటే ఎక్కడ కాలి కొట్టుకుపోయినట్టు కొట్టుకుపోతారు. ஒரு நாள் சத்ருவானவன் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே இடையில் வரும்போது அந்த ஒரு காற்று அடிக்கும் போது பதர் பறப்பது போல் பறந்து போய்விடும். దేవుని వాక్యం చేత జాగ్రత్త కట్టుకోకుంటే అలాంటి వ్యక్తిని ఒక బుద్ధిహీనుడిగా లేకుంటే చెప్తుంది బైబిల్ చెప్తుంది, నేను చెప్పలేదు. தேவனுடைய வார்த்தையின்படி கட்டாத மனிதன் புத்தியீனன் என்று தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. మూడో కార్యం ఏం చూసాము? மூன்றாவது காரியம் நாம் எதை பார்த்தோம்? అన్ని డాక్టర్ అమ్మాయి చెప్తుంది, మీరు కూడా కొన్ని మాటలు చెప్తే మంచిది కదా. ఇంకోటి ఏంటమ్మా? இன்னொரு காரியம் என்ன? సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి 10 మందిలో బుద్ధిహీనులు 5 మంది వదిలిపెట్టబడ్డారన్నమాట. அங்கே ஆயத்தமாய் இருந்த 10 கன்னிகைகளிலே 5 கன்னிகைகள் அங்கே கைவிடப்பட்டார்கள். మన విశ్వాస జీవితం చాలా రోజులుగా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాము. நம்மளுடைய விசுவாச வாழ்க்கையானது இத்தனை வருடங்களாக வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது. లాస్ట్ లో చేయి వదిలిపెట్టబడితే ఏం లాభము? அது கடைசியிலே கைவிடப்பட்டால் அதனால் என்ன பிரயோஜனம்? వారి బుద్ధిహీనత ఏంటని అక్కడ చూపిస్తున్నారంటే அங்கே அவர்களுடைய புத்தியினம் எது என்று அங்கே காண்பிக்கப்படுகிறது. నూనె లేదన్నమాట. அங்கே அவர்களிடத்தில் எண்ணெய் இல்லை. ఆ నూనె అప్పుడప్పుడు పోసి దాన్ని వెలిగిస్తా ఉండాలి. அவர்கள் அந்த எண்ணெயை அப்பொழுது ஊற்றி அதை எரிய வைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். నూనె పరిశుద్ధాత్మకు గుర్తు. அந்த எண்ணெயானது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது. పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మన జీవితంలో ప్రతి నిత్యము ప్రతి సమయంలో క్రియ జరిగిస్తానే ఉండాలి. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அனுதினமும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலுமே அவர் புதுப்பித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు అంటానే కొన్ని స్థలాల్లో ఎగిరేది, గంతులేసేది, కేకలేసేది అంటారు. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்பது சில சபைகளிலே அவர்கள் குதித்து அவர்கள் பாடுவதே அவர்கள் பரிசுத்த ஆவி என்று சொல்லுகிறார்கள். ఆత్మదేవుడు మిమ్మల్ని సర్వ సత్యములోకి నడిపిస్తారన్నది, అది వదిలిపెడతారన్నమాట. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை சத்தியத்தின் வழியாக நடத்துகிறார் என்பதை அவர்கள் விட்டு விடுகிறார்கள். కానీ ఏం చేస్తారు? కేకలు, అరుపులు, గంతులు, அவர்களிடத்தில் சத்தம் போடுவது, கத்துவது, குதிப்பது என்ற காரியங்கள் இருக்கிறது. ఆత్మ దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరో నడిపించబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులు. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கரங்களினாலே நடத்தப்படுகிறவர்கள், ஆத்மாவிலே நடத்தப்படுகிறவர்கள் அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர்கள் என சொல்லப்படுவார்கள். సరే, ఈ 3 బుద్ధిహీనతల గురించి చూసాము. இந்த 3 மதியீனமான காரியங்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம். కాబట్టి దీని ముందు చిన్న చిన్న విషయాల్లో మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఎంత నష్టపరుస్తాయో సమయం ఉన్నంత వరకు మనం ధ్యానిద్దాం. இந்நாளிலே நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இந்த சிறிதான மதியீனமான காரியங்கள் எவ்விதமாக நஷ்டப்படுத்துகிறது என்பதை நேரம் இருக்கும் வரை சிறு காரியங்களை நாம் பார்ப்போம். మొదటి విషయాన్ని చూస్తే, முதலாவது காரியமாக பார்க்கும்போது మన పరమగీతములు ఆ యొక్క 2వ అధ్యాయం 15వ వచనం, ఉన్నత పాட்டு 2:15. 2:15. పరమగీతాలు అంటే ఏంటమ్మా? ఉన్నత పాట 2:15 అందరం కలిసి చదువుకుందాం. அனைவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். 2వ அதிகாரம் 15வது வசனம். అందరం కలిసి ఆ యొక్క మన ద్రాక్ష తోటలు పూత పట్టి ఉన్నవి, గట్టిగా అందరం, మన ద్రాక్ష తోటలు పూత పట్టి ఉన్నవి, ద్రాక్ష తోటల చెరుపు నక్కను పట్టుకొనిడి, సహాయం చేసి గుంట నక్కలను పట్టుకొనిడి. తమిళ్లో పడింగ, తమిళ్ 2:15. திராட்சை தோட்டங்களை கெடுக்கிற குழி நரிகளையும் சிறு நரிகளையும் நமக்கு பிடியுங்கள், நம்முடைய திராட்சை தோட்டங்களை பூவும் பிஞ்சுமாய் இருக்கிறதே. தமிழ்ல நல்லா இருக்கு. இன்னும் தமிழ்ல ఏమంది? కులి నరిగల్. నక్కను తీస్తే మనకు అందరికి తెలుసు. నరిగலை குறித்து நமக்கு அனைவரும் தெரியும். చిన్నదిగా ఉంటది, அது சிறியதா இருக்கிறது, చాలా కుయుక్తిది అన్నమాట. ஆனால் அது மிகவும் பெரிதான காரியங்களை செய்கிறது. కొన్ని పెద్ద పెద్ద జంతువులు కూడా మోసం చేస్తా ఉంటది అన్నమాట. பெரிய பெரிய మిருగங்களை కూడా அது மோசம் போக்குகிறதா இருக்கிறது. కార్టూన్లు వేస్తా ఉంటారు కదా, కార్టూన్ இந்த கார்ட்டூன் போடுகிறார்கள் அல்லவா? ఇంతది చిన్నదే
ஆனா இது சிறிய ஒரு நரிதான். అయితే పెద్ద జంతువులను కూడా బొల్టా కొట్టించారు. அது பெரிய మిருగத்தை கூட அது మోసం పోக்குகிறதா இருக்கிறது. ఇక్కడ ద్రాక్ష తోటను చెరిపి గుంట నక్కలు. இங்க திராட்சை தோட்டங்களை கெடுக்கிற குளிநரிகள். ద్రాక్ష చెట్లు దేనికి సాదృశ్యం இந்த అంటే திராட்சை செடிகள் எதற்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது என்றால் సంతోషానికి గుర్తు అన్నమాట. அது சந்தோஷத்திற்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது. ఈ గుంట నక్కలు అనే కార్యాలు మన జీవితంలో ఉన్నట్లయితే చిన్నదైనా మన సంతోషాన్ని తీసివేసేగా ఉంటాయి అన్నమాట. இந்த குளிநரிகள் என்பது சிறிதா இருந்தாலும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தை எடுத்து போடுகிறதா இருக்கிறது. మన జీవితంలో సంతోషాన్ని తొలగించి మరి ఆ యొక్క లేకుండా చేసే ఆ గుంట నక్కగా ఉండే కుయుక్తిని ఏంటనేది మనం చూసుకోవాలి. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த சந்தோஷத்தை எடுத்து போடுகிற அந்த குளிநரிகளை என்னவென்று நாம் கண்டுபிடித்து அதை எடுத்து போடுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும். గుంట నక్కలు ఏం చేస్తున్నట్టే పూత పట్టనీయకుండా కూడా చేస్తున్నాయి అన్నమాట. இந்த పూత పట్టకుండా ఉంటే ఆ యొక్క తులర్చి వరాది. அங்கே அந்த குளிநரிகள் என்ன செய்கிறது என்றால் அந்த திராட்சை அது அந்த பூக்க விடாமல் அது தொந்தரவு செய்கிறதா இருக்கிறது. చెట్టుకైనా పూలు మొలిసి వచ్చినప్పుడే ఆ యొక్క పూల్లో నుంచి వికసించి తర్వాత ఫలాలు వస్తాయి అన్నమాట. எப்பொழுதும் ஒரு செடியானது பூவை விடுகிறது, பூவின் மூலமாக அந்த கனியானது வருகிறது. ఆ ఫలాలు ఏనుగు చూస్తూ అది మన జీవితంలో ఫలభరితమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించకుండా కూడా ఈ గుంట నక్కలు మనల్ని పాడు చేస్తాయి. இவ்விதமான அந்த ஆவிக்குரிய கனிகளை கொடாதபடிக்கு அந்த குளிநரிகள் அது அங்கே நாசம் செய்கிறதா இருக்கிறது. కాబట్టి ఇది ఎంతో కుయుక్తిదన్నమాట. కుయుక్తిగా నడుచుకునే దానికి సాదృశ్యం అన్నమాట. இது எவ்வளவோ தந்திரமாக நடக்கிறதற்கு ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. కాబట్టి కొన్ని సార్లు మన జీవితంలో తప్పును ఒప్పుకునే దానికి తంత్రంగా కుయుక్తిగా దాన్ని తప్పించుకునే దానికి మార్గాలు ఎత్తుక్కుంటాం. சில வேளைகளிலே தவறு செய்யும்போது அது தவறு என்பது ஒப்புக்கொள்வதற்கு பதிலாக அதிலிருந்து தந்திரமாக தப்பித்துக் கொள்வதற்காக முயற்சி செய்வோம். దాన్ని కుయుక్తి అంటారు. அதை தான் தந்திரம் என்பார்கள். అది నక్కకు సాదృశ్యం అన్నమాట. அது அந்த నరికి ఒప్పాయి இருக்கிறது, ఒత్తదా இருக்கிறது. కాబట్టి మన జీవితంలో ఎక్కడైనా మన పొరపాటు జరిగినప్పుడు దాన్ని ఒప్పుకొని సరిచేసుకోవాలి కానీ యవనస్తులైనా పెద్దవారైనా కుయుక్తిగా ఏదో చెప్పేదానికి మనం ప్రయత్నించకూడదు. எப்பொழுதும் நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட விதமான தவறு செய்த போது நாம் சிறியவனாக இருந்தாலும் சரி பெரியவர்களாக இருந்தாலும் சரி நாம் அவரை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். ஆனால் நாம் தந்திரமாக நடக்கக்கூடாது. ఆ కార్టూన్లో ఇందాకే చెప్పాను, అది చిన్నదైనా కూడా దాన్ని చేసే పనులు చూస్తే దానికి ఉన్నటువంటి తల బుర్ర కంటే దీనికి ఎక్కువ ఉంటది అన్నమాట. அந்த கார்ட்டூன் படங்களிலே அவர்கள் காண்பிக்கும் வண்ணமாக அந்த நரி சிறிதா இருந்தாலும் அந்த பெரிய மிருகத்திற்கு அது அநேக கஷ்டங்களை கொடுக்கும். అదే మాదిరి చిన్నవిగా ఉంటాయి మన జీవితాలు. కుయుక్తులు అవి ఆత్మీయ జీవితాన్ని నష్టపరుస్తాయి. మొట్టమొదట இவ்விதமாக சிறிய தந்திரங்களா இருக்கக்கூடிய நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட அது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நஷ்டப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது. తోట ఈ యొక్క ఏం చూస్తున్నామంటే పూత పట్టి ఉన్నది ద్రాక్ష తోటలు అంటే సంఘానికి సాదృశ్యం అన్నమాట. இது திராட்சை தோட்டத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது எதை காண்பிக்கிறது என்றால் சபையை காண்பிக்கிறது. ఆ కుయుక్తులు సంఘంలో ఉన్నట్లయితే సంఘమును కూడా పాడు చేస్తాయి అన్నమాట. அந்த தந்திரமான காரியங்கள் సభையில இருக்குமானால் அது సభையையும் పాழాకుகிறதா இருக்கிறது. ఆ ఫలభరితంగా సంఘము యొక్క సేవను ఆ యొక్క ఫలభరితంగా లేకుండా ఆ యొక్క నష్టపరిచే దానికి కూడా కుయుక్తులు ఆ యొక్క ఉంటాయి. இந்த தந்திரமானது ஒரு பலமான சேவை செய்கிற சபையா இருந்தாலும் கூட அது பலவீனமற்றதாய் மாற்றி போடுகிறது. తోటను చెరిపి அங்கே திராட்சை தோட்டத்தை கெடுத்து మన కుయుక్తులను బట్టి మనం సంఘాన్ని చెడిపే వారంగా ఉండకూడదు. நம்முடைய தந்திரங்களின் மூலமாக நாம் சபையை கெடுக்கிறவர்களா இருக்கக்கூடாது. చిన్నదే జంతువు ఆ యొక్క ఎంత గొప్ప నష్టాలు గురి చేస్తుందని ఇక్కడ ప్రసంగి ఆ యొక్క పరమగీతాల్లో చూస్తున్నాము. அந்த சிறிய நரியாய் இருக்கக்கூடியது எவ்வளவு பெரிதான நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்று இந்த உன்னத பாட்டிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. రెండో చిన్నది ఏం చూస్తున్నామంటే இரண்டாவது சின்ன காரியம் என்று எதை பார்க்கிறோம் என்றால் యాకోబు 3వ అధ్యాయము 5వ వచనం, జేమ్స్ 3:5. யாக்கோபு 5ஆம் அதிகாரம் 3வது వచనం. జేమ్స్ 3:5లో ఒక మాట ఉంటది, అందరం కలిసి చదువుకుందాం. 3:5 ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. హీబ్రూకే నెక్స్ట్ ఉంటది అన్నమాట. 315 3:5 అందరం కలిసి చదువుకుందాం. அனைவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். అలాగనే అందరం అలాగనే நாவானது சிறிய அவமாயிருந்தும் பெருமையானவைகளை பேசும் பாருங்கள், ఎంతో కొంచెం சிறிய நெருப்பு ఎంత எவ்வளவு பெரிய காற்றை கொளுத்து విస్తారమైనటువంటి விடுகிறது. ఆడను చిన్న నాలుకే. அது சிறிய நாவுதான். ఈ నాలుక మన జీవితాన్ని ఆత్మీయ జీవితాన్ని నష్టపరుస్తుంది. இந்த నావాனது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே నష్టத்தை ఏర్పడుతుகிறதா இருக்கிறது. అంతేగాని ఒకే జలములో నుంచి తీపు జలము రాదంట, చేదు నీరు రాదని బైబిల్లో ఉంది. இங்கே அந்த ఒరే జలతలో ఉంది,
இனிமையானது கசப்பானது ஒரே வராது. ஒரே தண்ணீரிலிருந்து இனிமையான தண்ணீரும் இருக்கிறது, కసపాన తన్నీரும் இருக்கிறது. వరాదు వరాదు. வராது. ఆ అయితే ఈ రెండు వచ్చిందంటే ఏమైతుంది? இது இரண்டும் வந்தால் என்ன ஆகி போய்விடும்? అటు ఇటు లేకుండా ఉండే జీవితం. அது அங்கும் இங்கும் இராத ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கிறது. మన జీవితంలో కూడా நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கூட నాలుక అనేది కంపేర్ చేసి చిన్నదైనప్పటికీ ఎంత గొప్ప నష్టానికి కలుగజేస్తుందో మనం చూస్తుంటున్నాం. இந்த நாவானது சிறியதா இருந்தாலும் கூட எவ்வளவு பெரிதான நஷ்டத்தை கொண்டு வருகிறதா இருக்கிறது. మన నాలుక మన మాటలు అవునంటే అవును కాదంటే కాదు. நம்முடைய நாவானது ஆம் என்றால் ஆம் என்றும் இல்லை என்றால் இல்லை என்றும் இருக்க வேண்டும். కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యొక్క వచనంలో ఈ నాలుక ద్వారా వచ్చే నష్టాన్ని మనము ఆ యొక్క జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. இந்த வசனத்திலே இந்த நாவின் மூலமாக வருகிற நஷ்டத்திலே நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న అబద్ధాలే, చిన్న చిన్న ఇదేముందో పెద్ద అని లేసుగా మనం తీసుకుంటాం. சில நேரங்களிலே அந்த சிறிய சிறிய பொய்கள் தான் ஒரு சில நேரங்களிலே பெரிய பொய்களை சொல்லிவிடும். பொய் பொய் இதுல சிறு பொய் தானே லேசா எடுக்கிறோன்ற சிறிய பொய் தானே என்று அதை லேசாக எடுத்துக்கொள்ள చిన్న అబద్ధమే కదా, அது சிறிய பொய் தானே. ఆ తప్పుల్లో నుంచి తప్పించుకునే దానికి ఏదో ఒక మార్గాన్ని చెప్పేసి తప్పించుకోవచ్చు కదా. அந்த தவறிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்காக ஏதாவது ஒரு பொய்யை சொல்லி தப்பித்துக் கொள்ள கூடும். ఆ చిన్న మాట అయినప్పటికీ அது சிறிய பொய் தான், అయితే పెద్ద నష్టానికి కలుగజేస్తుంది. ஆனால் அது பெரிய నష్టத்திற்கு கொண்டு செல்கிறதா இருக்கிறது. కాబట్టి నాలుగు అవయవాల్లో చిన్నది, நாவானது சிறியது, అయితే కూడా అది గొప్ప నష్టాన్ని కలుగజేస్తుంది అని అంటారు. ஆனால் பெரிய నష్టத்தை அது கொண்டு வருகிறதா இருக்கிறது. అందుకని మన జీవితంలో మాటలు కూడా మనం ఎంతగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ஆகையால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கூட இந்த வார்த்தைகளை குறித்து கூட மிகவும் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும். మాటలు నీ నోటిలో నుంచి దూషణ మాటలు రాకూడదు. உன்னுடைய வாயிலிருந்து கெட்ட வார்த்தை வரக்கூடாது. మనం ఎవరు అనేది మనం ఉన్న ఇంటి దగ్గర మనకు తిరిగే ప్రదేశాల్లో మన మాటలు చూస్తే వాళ్ళకి అర్థం అవుతారు. நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை நம் வீட்டின் அருகாமையில் இருப்பவர்கள் நாம் பேசுகிறதை வைத்தே கவனிப்பார்கள். ఎన్నిసార్లు మనం అలాంటి మాటలు, బూతులు మాట్లాడి, చెడ్డ మాటలు మాట్లాడి, ఆ యొక్క తిట్లు మాట్లాడి, లేక ఎన్ని విధాలుగా మన మీద మనకు విరోధంగా చేసిన వారి మీద కూడా మనం మాట్లాడుతాం. எத்தனையோ நேரங்களிலே நாம் நம்முடைய வார்த்தைகள் மூலமாக அநேகரை திட்டி இருக்கிறோம், தூஷித்து இருக்கிறோம், அநேக வார்த்தைகள், கடினமான வார்த்தைகளை பேசி இருக்கிறோம். సో అందుకని మనం మాట్లాడే ప్రతి మాటకి ఏం చేయాలంట? మంచిదైనను చెడ్డదైనను మీరు చెప్పాలా. நாம் பேசுகிற வார்த்தைகளிலே நன்மையானாலும் தீமையானாலும் పర్వాలేదు, అంతే కదా, పర్వాయిల్లై அதுதானே చెప్పాలా. దేవును తమిళ్లో కాదు, తెలుగులో చెప్పలే. వెరీ గుడ్. తెలుగు ఏముంది? எல்லாத்துக்கும் கணக்கு இருக்குது, అన్నిటికీ లెక్క ఉందన్నమాట. அனைத்திற்கும் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். కాబట్టి చిన్న నాలుక మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని కూడా అనేక సార్లు నష్టాన్ని కలుగజేసిద్ది అనేది మనం చూస్తుంటున్నాం. சிறிய நாவுதான், ஆனால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பெரிதான நஷ்டத்தை கொண்டு வருகிறதாய் இங்கே பார்க்கிறோம். అందుకని మన మాటలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ஆகையால் நம்முடைய வார்த்தைகள் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். మాటలు కృపా సహితంగా ఉండాలి అంటాడు. உங்களுடைய வார்த்தை ఉప్పు పోవటం మాదిరి, ఉప్పు போட்டதை போன்று இருக்க வேண்டும். అది రెండో మాట. ఇది இரண்டாவது வார்த்தை. చిన్నదైనప్పటికీ మనకి ఆత్మీయ జీవితంలో నష్టాన్ని కలుగజేసేది. சிறியதாக இருந்தாலும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நஷ்டத்தை கொண்டு வருகிறதா இருக்கிறது. మూడో కార్యం ఏంటంటే, மூன்றாவது காரியம் என்னவென்றால், మూడో కార్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే సామెతల గ్రంథము நீதிமொழிகள் 6వ అధ్యాయము 6வது அதிகாரம் 10వ వచనం. 10வது வசனம். అందరం కలిసి அனைவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். 6వ అధ్యాయము 10వ వచనం. நீதிமொழிகள் 6வது அதிகாரம் 10வது வசனம். 767 పేజ్. 6వ అధ్యాయము అందరం కలిసి చదువుకుందాం. அனைவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். 6வது அதிகாரம் 10வது வசனம். మరి 6 ఇంకా இன்னும் கொஞ்சம் தூங்கட்டும், இன்னும் கொஞ்சம் உறங்கட்டும், இன்னும் கொஞ்சம் கைமுடக்கி கொண்டு నిద్ర చేయటం என்பాయో నీవు అనుకొనుచున్నావు. తర్వాత 11 కూడా 11வது வசனம். అందుచేత దోపిడీగాడు వచ్చినట్లు దారిద్ర్యం வறுமை ஆயுதமணியை போலவும் வரும். వచ్చినట్లు 9 కూడా. அங்கே 9வது வசனம் கூட, சோம்பேறியே நீ எவ்வளவு நேரம் படுத்திருப்பாய், எப்பொழுது உன் தூக்கத்தை விட்டு எழுந்திருப்பாய். కొంచెం నిద్రే కదా, అది సిరియ తూకం దానే. ఈ దినాల్లో మనం చెప్పి మనం ఏమైపోతుంటున్నాము. మనం ఆ సమయాన్ని పాటించకుండా ఉండేదానికి ప్రధాన కారణం
మనకి నిద్రే అన్నమాట. இந்நாளிலே நாம் மீண்டும் மீண்டுமாக சொல்லி நம்முடைய நேரத்துக்கு வரக்கூடாததற்கு தடையா இருக்கிறது காரணம் என்னவென்றால் தூக்கம்தான். ఎక్కడో పొరపాటు జరుగుతుంది, దాన్ని చూసుకోమని అనేక సార్లు చెప్పుకున్నాము. எங்கேயோ ஒரு குறை இருக்கிறது, அதை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அநேக முறை சொல்லி இருக்கிறோம். దాంట్లో ఒక కారణం ఏందంటే ఏంది నిద్ర అన్నమాట. அதில் ஒரு காரணம் என்னவென்றால் இந்த தூக்கம். కొంచెం నిద్రే కదా. కొంచెం తూకం దానే. సామెతలు చాలా ఉన్నాయి ఆ నిద్రన గురించి, இந்த నిద్రన గురించి. இந்த தூக்கத்தை குறித்து இந்த நீதிமொழிகளிலே அநேக காரியங்கள் இருக்கிறது. దాని ద్వారా ఎంత నష్టం ఉందో అనేది కూడా అక్కడ చూపిస్తాడు. మీరు చూడండి, చాలా వచనాలు ఉన్నాయి అన్నమాట. அதன் மூலமாக எவ்வளவு நஷ்டம் ஏற்படுகிறது என்று அநேக வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అతనికి దారిద్ర్యం వస్తుందంట. தரித்திரம் வருகிறதா இருக்கிறது. కాబట్టి ఇంకొక మాట ఉపయోగపరిచాడంటే ఓ సోమరి అంటాడు. இன்னொரு వార్த்தை నன்றாக சொல்லி இருக்கிறார், సోంబేరియే என்று சொல்லுகிறார். అందుకని నేను చెప్పలేదు, బైబిల్ చెప్తుంది. இது நான் சொல்லவில்லை, வேதாகமம் சொல்லுகிறது. కొంచెం నిద్రకొని నిర్లక్ష్యంగా ఉండే వాళ్ళని బైబిల్ చెప్పేది సోమరి అంటాడు. சற்று தூங்குகிறவர்களையும் அங்கே ஒரு ஒழுக்கம் இல்லாதவர்களையும் பார்த்து வேதம் சொல்லுகிறது சோம்பேறியே என்று. మరి ఉదాహరణగా మనం అన్ని ప్రతి సమయంలో ఎదుర్కొనే కార్యాలే మనకేం కొత్తవి కాదు. எல்லா நமக்குடைய வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே புதிதல்ல. మనం ఆఫీస్కి పోయేటప్పుడు, நம்ம வேலைக்கு అలువలగத்துக்கு செல்லும் போது, ప్రయాణం చేసేటప్పుడు, நாம் பிரயாணப்பட்டு போகும்போது, పిల్లల్ని పంపించేటప్పుడు, பள்ளிக்கு பிள்ளைகளை அனுப்பும் போது, ఇంకా కొంచెం పనుకొని తర్వాత రెడీ చేద్దామంటే ఏమైపోద్ది. இன்னும் சிறிது நேரம் படுத்திருந்து பிற்பாடு நாம் ரெடி செய்யலாம் என்றால் என்ன ஆகி போய் விடுகிறது. అన్నిటికీ సమయాన్ని పాటిస్తున్నా, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వెనక తగ్గిపోతున్నాం. அனைத்திற்கும் நேரத்திற்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம், ஆனால் இங்கே வருவதற்கு அங்கே விட்டு விடுகிறவர்களா இருக்கிறோம். అది అనుసరిக்கிறது இல்ல, அது ఫాలో చేయగరదిல்லை. అందుకని ఇక్కడ సోమరితనముగా మనం చూస్తుంటున్నాము. இங்கே சோம்பேறியை குறித்து இங்கே நாம் பார்க்கிறோம். నిద్ర தூக்கம். నిద్ర చాలా జీవితంలో, మన ఆత్మీయ జీవితంలో నష్టాన్ని కలిగజేస్తుంది అన్నమాట. இந்த தூக்கமானது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே அநேக நஷ்டங்களை கொண்டு வருகிறதா இருக்கிறது. 10 మంది కన్యకలు నిద్రించేరి అని ఉంటది. నిద్రించారు. పెళ్లి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమీ లేదు, మెలకువలేదు. அந்த கன்னிகைகள் அங்கே தூங்கி விட்டார்கள். அந்த தூங்கின நேரத்திலே அந்த மணவாளன் வந்து விட்டான். అక్కడ అర్థం ఏంటంటే తలుపులు వేసేసారు అన్నమాట. తలుపులు వేసినప్పుడు పోయి తడుతున్నా, అయ్యా నాకు కూడా తలుపు తీ అన్న. அங்கே அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், அங்கே அவர்கள் கதவை பூட்டி விட்டார்கள். பூட்டின பிற்பாடு அவர்கள் போய் கதவை தட்டு, ஐயா எங்களுக்கு திறவுங்கள் என்று கதவை தட்டுகிறார்கள். అందుకని మన జీవితాల్లో ఇలాంటి నిద్ర అనేది మన జీవితంలో గొప్ప ఆత్మీయ నష్టాన్ని కలుగజేస్తుంది అనేది మర్చిపోవద్దు. ஆகையால் இவ்விதமான அந்த தூக்கமானது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பெரிதான నష్టத்தை கொண்டு வருகிறதா இருக்கிறது. మూడో విషయంగా చూస్తున్న నిద్ర గురించి బైబిల్ మాట్లాడుతుంది. இங்கே தூக்கத்தை குறித்து வேதாகமம் நம்மோடு பேசுகிறது. ఇంకొక మాటను మనం చూద్దాము. இன்னொரு வார்த்தையை நாம் பார்ப்போம். యెహోషువ గ్రంథము, யோசுவாவின் புஸ்தகம் 7వ అధ్యాయం. 7ஆம் அதிகாரம். యెహోషువ గ్రంథము 7వ అధ్యాయం. யோசுவாவின் புஸ்தகம் 7வது அதிகாரம். పేజ్ నంబర్ 276. 7వ అధ్యాయము 20, 21 మాత్రం చదువుకుందాం. ఒక్క నిమిషం. 20, 21, 20, 21. 20, 21வது வசனம். అందరం కలిసి చదువుకుందాం. அனைவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். யோசுவா 7, 20, 21. அப்பொழுது ஆகான் யோசுவாவுக்கு பிரதியுத்தரமாக, மெய்யாகவே நான் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தேன். இன்ன பிரகாரமாக செய்தேன். கொள்ளையிலே நேர்த்தியான ஒரு பாபிலோனிய சால்வையையும் 200 வெளிச்சேக்கலையும் 50 சேக்கலையான ஒரு பொன் பலத்தையும் நான் கண்டு அவைகளை இச்சித்து எடுத்துக்கொண்டேன். இதோ அவைகள் கூடாரத்தின் மத்தியில் பூமிக்குள் புதைத்திருக்கிறது. కథంతా మనకు తెలిసినటువంటి సంగతులే. இந்த கதையை நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு கதைதான். పట్టణాన్ని నాశనం చేసిన తర్వాత, ఎరికో పట్టణத்தை அவர்கள் கொள்ளையடித்த பிற்பாடு, దాంట్లోనే ఎవరు ఏం తీసుకోకూడదు అని ఆ యొక్క యెహోషువ ద్వారా చెప్పబడింది అన్నమాట. அதிலிருந்து யாரும் எதையும் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது என்று அங்கே யோசுவா சொல்லி இருந்தார். అంత భయంకరంగా ఆజ్ఞాపించాడు అన్నమాట. அவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டளையானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఆకాన్ ఏం చేశాడంటే, ஆனால் ఆకాను என்ன செய்தான் என்றால், ఒక ఆశ అనేది వచ్చింది అన్నమాట. அவனிடத்தில் ஒரு ஆசை வந்தது. నేను ఆశించి అనే మాటను మనం చూడగలం అన్నమాట. நான் இச்சித்து அங்கே என்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
ఆశ ఎక్కడికి నడిపించిందంటే ఆ వాటి వస్తువుల మీదకి నడిపించింది అనమాట. அந்த ஆசை அதை எதற்கு நேராக நடத்தினது என்றால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல சால்வைகளையும் அந்த வஸ்திரங்களை குறித்து நடத்தி சென்றது. చిన్న చిన్నయే அது சிறிய சிறியதுதான். కానీ ఆ యొక్క ఎంత నష్టాన్ని కలుగజేసిందని 7వ అధ్యాయాన్ని అంతా చదివితే మనకు అర్థం అవుతుంది. ஆனால் எவ்வளவு நஷ்டத்தை கொண்டு வந்தது என்று அந்த 7வது వచనத்திலே நாம் వాసితాல் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். వీళ్ళు యోర్దాన్ దాటి బయట వచ్చారు. அவர்கள் யோர்தான் நதியை கடந்து அவர்கள் வெளியே வந்தார்கள். అవతల ఎరుకో పట్టణాన్ని కూడా నాశనం చేశారు. அவர்கள் அந்த எரிகோவை கூட அங்கே அழித்தார்கள். విజయాన్ని సాధిస్తూ ముందుకు పోతున్నారు. அவர்கள் அந்த வெற்றியை அடைந்து முன்னேறி செல்கிறார்கள். అయితే ఇక్కడ ఎక్కడికి వచ్చారంటే ఆయి అనే పట్టణం దగ్గరకు వచ్చారు. இங்கே அவர்கள் எங்கே வந்தார்கள் என்றால் ஆயி என்ற பட்டணத்திற்கு வந்தார்கள். ఆయి చిన్న పట్టణమే. அந்த ஆயி என்பது அது ஒரு சிறிய பட்டணம் தான். 7వ అధ్యాయం 4వ వచనం నుంచి చదివితే అర్థం అవుతుంది అన్నమాట. அங்கே 7ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்திலிருந்து 4வது వచనத்திலிருந்து వాసితాల్ పురిందు కొల్లలాం. కాబట్టి అక్కడ మనం ఏం చూస్తే ఈ పట్టణానికి ఇంతమంది వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఆగియాల్ இந்த పట్టణத்திற்கு ఇతనే నబర్గల్ தேவையில்லை. కాబట్టి ఇది చిన్నదే కాబట్టి మనము ఈజీగా దాన్ని జయించొచ్చు. ఇది ஒரு சிறிய பட்டணம் தான், நாம் எளிமையாக வெற்றி பெற்றுக் கொள்ள முடியும். ఆ రీతిగా పోవడం ద్వారా అక్కడ ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఎంతమంది చనిపోయారని మనం చూసినట్లయితే அவ்விதமாக அவர்கள் நினைத்துக்கொண்டு அங்கே ஆயி பட்டணத்திற்கு போகும்போது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எத்தனை பேர் அங்கே மரித்து போனார்கள்? 5వ వచనంలో చూస్తాము. ఆయి వారిలో 36 మందిని మనుషులను హతమ చేసిరి. இங்க 5வது வசனத்திலே ஆயின் மனுஷர் அவர்களில் ஏறக்குறைய 36 பேரை வெட்டி போட்டார்கள். చూడండి, మరి ఇతను ఆకాను ఆశించి చిన్న వస్తువులు దాపెట్టడం ద్వారా ఆ సమాజానికే సంఘానికే నష్టం కలిగజేశాడు. இங்க பாருங்கள், அந்த ஆகான் அந்த 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 பொருட்கள் மீது அவன் இச்சத்தது நிமித்தமாக அதை மறைத்து வைத்ததினாலே அந்த சபைக்கு அங்கே ஒரு நஷ்டமானது ஏற்பட்டது. ఇశ్రాయేల్ జనానికంతా కూడా అపజయం అన్నమాట. அங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அனைவருக்கும் அங்கே தோல்வி ஏற்பட்டது. ఎంత విజయశాలులుగా ఉన్నారు, పోరాడి విజయాన్ని సాధించిన వాళ్ళు. அவர்கள் எவ்வளவு வெற்றி வீரர்களாகவும் ஜெய வீரர்களாகவும் அங்கே இருந்தார்கள். ఇతను అవిధేయతను బట్టి ఆ సంఘానికే సమాజానికే చుట్టుకుందన్నమాట. இந்த ஒரு நபரின் மூலமாக அந்த அந்த சபையார் யாவருக்கும் அங்கே நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தினான். అందుకని మన ఆత్మీయ జీవితంలో ஆகையால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே கூட చిన్న విషయాల్లో మనం ఆ దేవుని ఇంటిని దేవుని సేవను కూడా పాడు చేయగలం. அந்த தேவனுடைய ஊழியத்தை கூட தேவனுடைய வீட்டை கூட அது నష్టపడుతున్నదా இருக்கிறது. అతనితో బావచ్చు కదా, ఈవెన్ అతనితోనే అతనికే ఆ యొక్క దాని ద్వారా వచ్చి ఇబ్బంది కలగొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నామంటే సమాజానికి నష్టాన్ని కలుగజేశాడు. அங்கே அவன் இந்த பொருட்கள் நிமித்தமாக அங்கே அவன் நஷ்டத்தை பெற்றுக்கொண்டான். అవును మట్టం లేదు, సమాజం அந்த సభయాர் அந்த இருக்கக்கூடிய జనங்கள் யாவரும் அங்கே பெற்றுக்கொண்டார்கள். అది సభకి సంఘానికి సాదృశ్యంగా చూస్తున్నాం. இது சபைக்கு ஒப்பாய் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. కాబట్టి 4 విషయాలు చూసాము. ஆகையால் இப்போது 4 காரியங்களை பார்த்தோம். మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకుందాం. மீண்டும் ஒரு முறையாக சொல்லுகிறேன். కొంచెము சிறிய சொல்லுமா, జ్ఞాపకం இல்லையா? బుద్ధి అంతా అయిపోయింది కదా, నేను పోయిన తంత్రం ఎదుగు ఒప్పించున్నాం. నక్క నరి, చిన్న నక్కే, సిరియ నరిదాన్ తను మోసం చేసుకుంటుంది, అక్కడ తోటను కూడా పాడు చేస్తుంది. அது அங்கே அந்த தோட்டத்தை அங்கே நாசம் செய்கிறதா இருக்கிறது. రెండోది ఏం చూసాం? இரண்டாவது எதை பார்த்தோம்? చిన్న నాలుకే, சிறிய நாவுதான் అంత పెద్ద నష్టాన్ని మనకి எவ்வளவு பெரிதான நஷ்டத்தை கொண்டு வருகிறது. మూడోది ఏం చూసాం? மூன்றாவது நாம் எதை பார்த்தோம்? నిద్రపోయారు. తూకం. ఉదకం మీద తిరగతారంట. నిద్రపోయే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఉదకం ఏం చేస్తుంది, తలుపు ఆ పాతకాలంలో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఇటు తిప్పితే ఇటు తిరిగినా ఉతకం మీద, ఇటు తిరిగినా ఉతకం మీద. பழங்காலத்திலே அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் காலையிலே இந்த பக்கம் அந்த கதவு வந்து அந்த இதுக்கு மேல கீழு வந்திருக்கு. இப்போ அப்பெல்லாம் கீழு கிடையாது. ஓகே. அந்த உதக்கம் మీద இப்படி இப்படி சுத்துற மாதிரி இருக்கும். அடியில கீழே வரும். ஓகே. பார்க்கலையே நீங்க? ఇప్పుడు లేవు అవన్నీ. விதமான கதவுகள் இப்போது இல்லை. அந்த மாதிரி தயாரிப்பு இல்லை இப்போ. பெர்னார்ட் தெரியுமா உங்களுக்கு? அது பழங்காலத்து கதவுகள். பழைய காலத்து கதவுలు இது போய் இது மாதிரி வெயிட் இருக்கும், இப்படியே சுத்தம், కీలే இருக்காது அதுக்கு. அந்த மாதிரி ఆ మాదిరిగా సోమరు ఏం చేస్తారంట, నిద్ర ఇట్ట బొర్లి కొంచెం
అది அ మన அ జీవితంలో నష్టాన్ని కలుగజేస్తుంది. அந்த பழங்காலத்து கதவுகளைப் போல, இந்த சோம்பேறியானவன் இந்த பக்கம் கொஞ்ச நேரம் படுத்திருப்பான், அந்த பக்கம் கொஞ்ச நேரம் படுத்து தூங்குகிறவனாய் இருக்கிறான். చివర్లో ఏం చూసాము? கடைசியாக நாம் எதை பார்த்தோம்? ఆకాను చిన్న వస్త్రాలు తీసుకున్నాడు. కొద్ది చిన్నవి. அந்த ஆகான் சிறிய வஸ்திரங்களை தான் கொண்டு வந்தான். ఆశ దానికి அங்கே ఆశించాడు. ஆசை, அங்கே இச்சித்தான். ఆ! మరి దాన్ని ద్వారా తనకు నష్టం, తన యొక్క సమాజానికి నష్టం. அதன் மூலமாக அவனுக்கும் நஷ்டம் ஏற்பட்டது. அவன் சபையார் யாவருக்கும் நஷ்டம் ஏற்பட்டது. చిన్న చిన్న విషయాలు ఇంకా చాలా చూసుకోవచ్చు మనము. சிறு சிறு காரியங்கள் நாம் இன்னும் அநேகம் பார்க்கக்கூடும். అయితే మన ఆత్మీయ జీవితంలో గొప్ప నష్టాన్ని ஆனால் కలుగజేస్తాయి. அவை நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பெரிதான நஷ்டத்தை கொண்டு வருகிறதா இருக்கிறது. ప్రభు ఈ మాటలు మనకు ఆశ్రయించిన గాక. தேவன் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. మనం పరీక్షించుకుందాం. நம்மை நாமே சோதித்து பார்ப்போம். మరి ఏ చిన్న విషయాలు మన జీవితంలో మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని నష్టాన్ని కలుగజేస్తుందో మనం ఒప్పుకుందాం. எந்த ஒரு சிறிய காரியம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை நாம் சோதித்து பார்ப்போம். ప్రేమగల తండ్రి, మా జీవితంలో ఉన్నటువంటి కార్యాలు పరీక్షించుకోవాలనే ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. గుంటల కల్లాగా కుయుక్తమై మా జీవితంలో ఉన్నదా? కొంచెం నిద్ర మా జీవితంలో ఉండి ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఎప్పుడు ఎలాగా చేయాలో చేయకుండా నష్టపరుచుకుంటున్నామా? చిన్న నాలుగుగా ఉంది. కొన్నిసార్లు అనేక సార్లు మా జీవితాల్లో నష్టాన్ని కలిగజేస్తుంది. మా మాటను బట్టి, మా ప్రవర్తన బట్టి. చిన్న అది ఆశించి ఆకాను ఆ సమాజానికే నష్టం కలిగజేసింది. తనతోనే పోలేదు. నేను మేము ఇక్కడికి వచ్చి ఆరాధిస్తూ మరి షెకెం ప్రజలను చెప్పుకుంటూ మన ఆత్మీయ జీవితంలో మేము బయట సరిగా ప్రవర్తించకుండా ఉంటే అది మా ఆత్మీయ జీవితానికే కాదు, సంఘానికి కూడా నష్టాన్ని కలుగజేస్తుంది. ఆయన ఈ సమయంలో మమ్మల్ని పరీక్షించుకున్నట్టుకు సహాయపడండి. మీ శరీరానికి సాదృశ్యంగా, రొట్టె రక్తానికి సాదృశ్యంగా పాత్రలో యోగ్యంగా పాలు పొందుటకు సహాయపడమని యేసు ప్రభు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభు శరీరానికి సాదృశ్యంగా ఈ రొట్టె ఉంది. ఎవరైతే రక్షణ అనుభవం ఉందో అలాంటి వారు ఇందులో పాలు పొందొచ్చు. అలాంటి రక్షణ అనుభవం పొందిన వారు చిన్న చిన్న ఆత్మీయ విషయాల్లో మన ఆత్మీయ జీవితం నష్టాన్ని కలిగజేసే వాటి కొరకు మనం ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకుందాం. ప్రభు మనకు సహాయపడతాడు. ఇప్పుడు జాషువా, కేజీఆర్ జాషువా, మరి మురళి, మరి శక్తినగర్ జాషువా కూడా వస్తాడు. నేను మీకు అప్పగించిన దాన్ని ప్రభు వలన పొందితిని. ప్రభు అయిన యేసు క్షమించండి. నేను మీకు అప్పగించిన దాన్ని ప్రభు వలన పొందిని. ప్రభు అయిన యేసు తాను అప్పగింపడిన రాత్రి ఒక రొట్టెను ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దాన్ని విరిచి, ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుగా ఇది చేయడని చెప్పాను. కాబట్టి సిద్ధంగా ఉండేవారు కుడి హస్తాన్ని తెలిసేలాగా చూపించండి.
ஆயத்தமாக இருக்கிறவங்க కర్మానది మెడతకాటంగా సిద్ధంగా ఉండేవారు మీ కుడి హస్తాన్ని చూపించండి. రొట్టె మీ దగ్గరికి తీసుకురాబడద్ది. మీ దగ్గరికి రొట్టె రాని పక్షానం ఇక్కడ వస్తాని తెలిసేలా చూపించండి. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్ర ఎత్తుకొని, పాత్ర నా రక్తంలో అయిన కొత్త నిబంధన, ఇందులోని తాగునెళ్ళప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుగా ఇది చేయడం అని చెప్పాను. ప్రీతండి, శరీరానికి సాదృశ్యంగా రొట్టెలో యోగ్యంగా పాలు పొందుటకు కృపాను గ్రహించమని యేసు ప్రభు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. రొట్టెలో పాలు పొందిన వారు మీ కుడి హస్తాన్ని చూపించండి. కప్పు ద్వారా మీ దగ్గరికి ఆ యొక్క పాత్ర తీసుకురాబడుద్ది. రసం పూర్తిగా తీసుకొని కప్పులు మాత్రం పక్కన పెట్టండి. ముழுமையாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். ప్రేమగల తండ్రి, మరొకసారి మేము స్తుతిస్తున్నాం. మీ ప్రజలుగా మీ ఇంట్లో ఆరాధించుటకు, మీ మాటలు విని మీ బలలో పాలు పొందుటకు సహాయపడ్డారు. యోగ్యంగా పాలు పొందిన ప్రతిబిడ్డను దీవించండి. అపాత్రులుగా పాలు పొందింటే క్షమించండి. ఈ యొక్క బల్ల వద్దని నిరాకరించుంటే వారితో మాట్లాడండి. ఇంకా బల సత్యాన్ని ఎరగకుండా ఉంటే వారితో కూడా మీరు సంధించండి. మీ ప్రేమను అర్థం చేసుకున్నట్టుగా సహాయపడండి. నాయన, ఒక్కొక్క కుటుంబాన్ని పేరు పేరుని దీవించండి. ఆ యొక్క మిగతా ఉన్న రొట్టె దాక్షరసము సకల స్థలాల్లో ఉన్న సార్వత్రిక క్రైస్తవ సంఘాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంది. జెహోషా హెబ్రోను కొరకు, మరి ప్రపంచం అంతట్లోని సంఘాల కొరకు నాయన, మరి సమయంలో పిల్లల చదువులు, ఉద్యోగాలు, వివాహాలు, గర్భంలోకి ఉండేవారు, గర్భంతో ఉండేవారు, అనారోగ్యంతో ఉండేవారు, ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడేవారు, జాబుల విషయమై జాషువా, తేజ కొరకు ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం. సొంత స్థలం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వార కోడికలను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం. ఆయన డెంకులు, ఫిలిప్ ఆంటీ కొరకు, లారెన్స్ బ్రదరు, జాన్ బ్రదర్ కొరకు, కృపయ్య కొరకు, విమలమ్మ కొరకు, గ్రేస్ సిస్టర్ కొరకు, మోహన సిస్టర్ కొరకు, విమలమ్మ కొరకు, రమేష్ బాబు కొరకు, వాళ్ళ అన్నయ్య కొరకు, సుశీల కొరకు, రామ్మోహన్ కొరకు, సావిత్రి కొరకు, అమ్మ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నా. ఇంకా అనారోగ్యంతో ఉండేవాడిని
అనుషాకి మీకు అనుగ్రహించిన మంచి ప్రసవాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. ఆ బిడ్డను మరి తల్లిని ఇంతవరకు కాపాడినందుకు మేము స్తుతిస్తుంటున్నాం. మరి మిగతా సమయం మాతో ఉండండి, కనికరించమని ఈ వారంలో జరగాల్సిన కోరికలన్నింటినీ జ్ఞాపకం చేస్తూ యేసు ప్రభు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. రూపస్వాంగమా బైబిల్ పలవి పాడుకుందాం, గ్రంథాలు చేతబట్టుకొని. வேதாகம பல்லவியை இப்போது பாடுவோம். అంత లోపల పిల్లలు కూడా తరగతులు ముగించుకొని లోపల ప్రవేశిస్తారు. அதற்குள்ளாக பிள்ளைகள் கூட உள்ளே வருவார்கள். వాసిక సిరంద పుస్తకం వేదం. పాడండి అందరూ. சிறந்த புஸ்தகம் வேதம் அனுதினம் நிவாசித்தால் குன்றாமல் நடத்துமே. ஓ வாசிக்க சிறந்த புஸ்தகம் வேதம் படிம்ப శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. படிம்ப శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. అనుదినం పఠించిన ప్రేమతోడ నడుపును. ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. ఒక్కొక్క వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం. பிலிப்பியருக்கு எழுதின புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம். వచనములో పిలిపియర్ 1:19 21 రెండో వచనం 21 మొదట్లో చదువుకుందాం, తర్వాత 19 కూడా చదువుకుందాం. நாம் 20வது வசனத்தை முதலாவது வாசிப்போம். 21 முதலாவது வாசிப்போம். Philippians chapter 1:21. పిలిపియర్ 1:21. నా మటుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తు எனக்கு జీవన్, సావు எனக்கு ఆదాయం. లాభము. 19வது வசனம். మరియు నేను ఏ విషయంలోనూ సిగ్గుపడక ఎప్పటికీ ఆవిயின் ఉదవినాலும் எனக்கு రక్షింప முடியும் என்று அறிவேன். నా బ్రతుకు మూలముగాలైనను సరే, సావు మూలముగానైనా సరే, క్రీస్తు నా శరీరమందు ఘనపరచబడునని. దేవుడి భాగాన్ని దీవించిన గాక. దేవుని இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. పౌలు యొక్క మరి ప్రార్థనగా లేక ఇక్కడ ఉండడాన్ని మనం చూస్తుంటున్నాం. ఇది పౌలినుடைய జపమా இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம். మరి గత దినాల్లో దీనికి సంబంధించి కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానించాము. கடந்த நாட்களிலே இதற்கு ஒத்த சில காரியங்களை நாம் தியானித்தோம். ఒక 4 విషయాలు చూసాం అనుకుంటాను. 4 3 చెప్పాలి, ఎవరన్నా గుర్తుందా? கடந்த வாரத்திலே இதை குறித்து 4 காரியங்கள் பார்த்தோம். அதை உங்களுக்கு நினைவு இருக்கிறதா? சொல்லுங்கள். இல்லையா? సరే, జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడం కొంచెం కష్టమే కదా. నిனைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கு சற்று కఠినం దాని. ఇక్కడ మనం 19లో ఏం చూసినా బ్రతుకు మూలముగానైనను చావు అంటే మరణమైన బ్రతికినా నేను క్రీస్తు కొరకే అన్నట్టు ఉందన్నమాట. ఇంగే మరణమానాலும் జీవనానాலும் நான் క్రీస్తువుకే என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అంటే మరణమని కాదు, కానీ ఈ లోకంలో జీవించేటప్పుడు దేని కొరకైనా మరణము ద్వారాను జీవం మనం బ్రతికి ఉన్నప్పటికీ దేవుణ్ణి నా శరీరం మందు గణపరచాలి అనే మాటను చూస్తున్నాం.
இங்கே மரணம் என்பதை அல்ல, நான் இங்கே உலகத்திலே ஜீவித்திருக்கும்போது என்னுடைய சரீரத்தின் மூலமாக தேவனுக்கு நான் மகிமை செலுத்துவதே நான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. కొన్ని విషయాలు మనం చూసాము. சில காரியங்களை நாம் பார்த்தோம். ఏమేం చూసామో కొద్దిగా గుర్తుంటే ఎవరైనా చెప్పండి. ఇప్పుడైనా అర్థమైందేమో. உங்களுக்கு நினைவில் இருந்தால் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను గురించి మొదట చూసామనుకుంటాను. அங்கே ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிற யோவான். దేని కొరకు తన ప్రాణాన్నైనా ఇచ్చేదానికి సిద్ధపడ్డాడు. அங்கே யோவான் ஸ்நானகன் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கவே அவர் முன்வந்தவராய் இருக்கிறார். చిన్న వయసులోనే அவர் சிறிய வயதிலே தான் మరి ఆ సత్యము కొరకు జీవించడం ద్వారా அவர் సత్యத்திற்காக அங்கே జీవిత போது మరి ఏం చేశారు, హేరోదియ భార్య తన కుమార్తెను నాట్యమాడించి హేరోదు చేత యోహాను గారి తలను சேதிஞ்சு తీసుకొచ్చి ఆయనకు అప్పచెప్పారు. அங்கே என்ன செய்தார்கள், ஏரோதியின் மனைவி தன்னுடைய மகளை அங்கே நாட்டியமாட செய்து அங்கே யோவான் ஸ்நானகனுடைய தலையை அங்கே பரிசாக பெற்றாள். చిన్న వయసులోనే, அது சிறிய வயதிலே ప్రభు కొరకు త్యాగంగా జీవించాడు. அங்கே தேவனுக்காக அங்கே தியாகமாக ஜீவிக்க வேண்டும். మరణం అంటే భయం లేకుండా జీవించాడు, అదే చూపిస్తుంది అన్నమాట. அங்கே யோவான் ஸ்நானகன் அங்கே மரணம் என்றால் அங்கே பயமில்லாதவனாய் ஜீவித்தவனாய் காணப்படுகிறான். అనేక భక్తులను మనం చూస్తుంటున్నాం. நாம் அநேக பக்தர்களை பார்த்து வருகிறோம். ఆంధ్రాలో 2 సంవత్సరాల లోపల 2 హతసాక్షులుగా చనిపోయారు. ఆంధ్రాలో இந்த நாட்களிலே ஆந்திராவிலே ரத்த சாட்சியாக 2 நபர்கள் மரித்து போனார்கள். వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చొని ఉంటే వాళ్ళకి ఏం అపాయం లేదు, ఇబ్బంది లేదు, మరణం లేదు. அவர்கள் வீட்டிலே உட்கார்ந்திருந்தால் அவர்களுக்கு மரணம் இல்லை, அவர்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, எந்த ஒரு காரியமும் கிடையாது. ఏమొచ్చినా ధైర్యంగా దేవుని మాటలు ఇతరులకు చెప్పారు. என்ன வந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் தேவனுடைய வார்த்தையை அங்கே தைரியமாக பிரசங்கித்தார்கள். ఆ ఒరిస్సాలో కూడా చూస్తుంటున్నాం కదా, ఆయన పేరేంటి, அங்கே ஒடிசாவிலே கூட நாம் பார்த்தோம் அல்லவா. ఆయన కూడా ఆయన కారులో ఆయన పిల్లలు ఆయన ఉన్నప్పుడు వర్షాల ఆ కారునంతా కూడా తగలబెట్టేశారు. அங்கே அந்த ஒடிசா தேச மாநிலத்திலே கூட அந்த அந்த பிரசங்கியாரையும் அவருடைய பிள்ளைகளையும் கூட அந்த காரிலே வைத்து அங்கே எரித்து விட்டார்கள். మన దేశానికి స్వతంత్రానికి రావడం కూడా అనేక మంది మరణం ఉందన్నమాట. இந்த தேசத்திற்கு சுதந்திரம் பெறுவதற்காக கூட அநேக நபர்கள் மரித்திருக்கிறார்கள். వారి మరణాన్ని అక్కడ ఢిల్లీకి పోయి చూస్తే ఒక స్థలంలో ఎన్ని వేల మందిని అక్కడ ఫైర్ చేసి చంపిన ఉన్నారు. ఆ తుపాకీ గుండ్లో గోడకు పడినటువంటి గుర్తులు ఉన్నాయి. మీరు పోయి చూసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. அங்கே டெல்லியிலே கூட ஒரு அம்ரிஸ்டர்ல கூட ஒரு வால் இருக்கிறது. அந்த வாலிலே எத்தனை நபர்களை அவர்கள் சுட்டு கொன்றார்களோ அத்தனை புல்லட்ஸ் அங்கே அந்த சுவற்றிலே பதியப்பட்டிருக்கிறது. మన భారతదేశ పౌరులు ఏం చేశారంటే ఒక స్థలాన్ని ఏర్పరచుకొని అక్కడ పెద్ద మీటింగ్ పెట్టినారు అన్నమాట. ஒரு நாள் பவுல் என்ன செய்தார் என்றால், పౌలు இல்ல, భారతదేశ పౌరులు జనంగలు జనంగలు கன்ஃபியூஸ் காக்கண்ட ஒரு மீட்டிங் நடத்திருந்தாங்க. ஒரு மீட்டிங் இந்த தேசத்துல ఇండియన్స్ ஒரு మీటింగ్ நடத்திருந்தார்கள். అక్కడ వీళ్ళు ఇతర దేశాల్లో మనల్ని పాలించే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ స్థలానికి వెళ్ళి மற்றவர்கள் அந்த இடத்திற்கு சென்று ఎక్కడ పట్టుకున్న వాళ్ళు అక్కడ కాల్ చేశారు. எங்கே பார்க்கிறார்களோ அவர்களை அங்கே சுட்டு விட்டார்கள். ఎంత వేల కొలది చనిపోయారు అనమాట. அங்கே அநேக பேர் மரித்து போனார்கள். అక్కడ వాళ్ళని తప్పించుకొని గోడకు పడ్డప్పుడు ఆ గుండ్లు లేకుంటే ఇవి అక్కడ రంధ్రాలు పడి ఇంకా ఉన్నాయన్నమాట. అవి அவர்கள் தப்பி ஓடும்போது அங்கே அந்த சுடப்பட்ட குண்டுகளானது அந்த செவுற்றிலே பதிந்து இருக்கிறது என்றும் கூட. కాబట్టి వారి యొక్క మరణమే మనకి ఈ దినాల్లో స్వతంత్రాన్ని విజయాన్ని సాధించింది. ஆகையால் அவர்களுடைய மரணமே இந்நாளிலே நமக்கு இந்த சுதந்திர வெற்றியை பெற்றுக்கொள்ள ఉదవియా இருந்தது. యేసు ప్రభు కూడా మనకి విజయాన్ని ఇవ్వడం కొరకు ఆయన సిలువలో మరణించాడు. యేసు ఆండవర్ కూడా நமக்கு அந்த ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அவர் சிலுவையிலே மரித்தார். ఆయన చనిపోకుంటే మనకు విడుదల లేదన్నమాట. அவர் மரித்திராவிட்டால் நமக்கு விடுதலை கிடையாது. అందుకనే అలాంటి ఆ యొక్క యేసు ప్రభునే ముందుగా మాదిరిగా పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి యోహాను తల కూడా పెట్టేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ஆகையால் தான் இயேசு ஆண்டவரை முன்மாதிரியாக வைத்து அங்கே யோவான் கூட தன்னுடைய தலையை அவர் கொடுத்து விட்டார். మన గాంధీ గారు ఆ యొక్క వాళ్ళ దగ్గరకు పోయి మీరు నన్ను కావాలంటే చంపేయండి కానీ మాకు స్వతంత్రం కావాలని నిలబడ్డాడు అనమాట. மகாத்மா காந்தி அவர்கள் கூட அங்கே அந்த ஆங்கிலேயர்களிடத்தில் சென்று என்னை வேணாலும் கொன்று போடுங்கள், ஆனால் எங்களுக்கு எங்கள் நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும் என்று அவர் கேட்டார். అందుకని మన జీవితాల్లో ఆ యొక్క పౌలు మొట్టమొదట బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను కొద్ది రోజులు జీవించాడు, అది ప్రభువు కొరకే జీవించాడు. அங்கே யோவான் ஸ்நானகன் அங்கே சிறிது நாட்கள் தான் ஜீவித்தார், ஆனாலும் அவர் தேவனுக்காக ஜீவித்தார். ఎన్ని రోజులు జీవించామనేది కాదు కానీ ఎలాగా జీవించామనేది ప్రభు చూస్తున్నాడు.
ఉన్నాడు. எத்தனை வருடங்கள் நாம் வாழ்கிறோம் என்று தேவன் பார்ப்பதில்லை, எவ்விதமாக நாம் வாழ்கிறோம் என்றே தேவனை பார்க்கிறார். రెండో వ్యక్తిని ఎవరికన్నా గుర్తు వస్తుందా? இரண்டாவது நபர் யார் என்று யாரையாவது உங்களுக்கு நினைவுக்கு வருகிறதா? ఎస్తేరును గురించి కూడా చూసాము. எஸ்தரை குறித்து கூட நாம் பார்த்தோம். ఎస్తేరు ద్వారా మనం ఏం చూసాం చెప్పండి? எஸ்தர் மூலமாக நாம் எதை கற்றுக்கொண்டோம் சொல்லுங்கள். దేని కొరకు ఆమె తెగించి నేను చచ్చినా చచ్చిదనా అన్నదంటే, எதற்காக அவர்கள் நான் செத்தாலும் சாகிறேன் என்று எஸ்தர் சொன்னால், ఆ యూదులను రక్షించేదానికి, அங்கே யூதர்களுக்கு ரட்சிப்பை பெறுவதற்காக, యూదా లేక దేవుని ప్రజలను కాపాడేదానికి, அங்கே தேவனுடைய ஜனங்களை அங்கே மீட்பதற்காக. వస్తిగా ఉంది, ఆమె అంతఃపురంలో ఉంది, అన్ని సుఖాలు అనుభవించవచ్చు. அவள் వస్తిயாக இருந்தும் అంతఃపురத்தில் இருந்தும் కూడా అనేక సుఖங்களை అనుభవిக்க కూடும். అయితే కూడా ఏముంది, దేవుని ప్రజల కొరకు నేను చచ్చినా చచ్చేదను అని చెప్పి ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉండి తన ప్రజలను, యోధా ప్రజలంతా కూడా కాపాడుకోగలిగింది. ஆனாலும் என்ன சொல்லுகிறாள், நான் தேவனுடைய ஜனங்களுக்காக, என்னுடைய ஜனங்களுக்காக நான் செத்தாலும் சாகிறேன் என்று அங்கே உபவாசம் இருந்து அங்கே அவள் வருகிறாள். కాపాడి ఆమె ప్రార్థన బట్టి, ఆమె యొక్క త్యాగాన్ని బట్టి అక్కడ విడుదల వచ్చింది. அங்கே அவருடைய தியாகத்தின் நிமித்தமாக, அவருடைய ஜபத்தின் நிமித்தமாக அங்கே విడుదலை வந்தது. ఇప్పుడు ఈ దినాల్లో కూడా కమ్యూనిస్టు ప్రదేశాల్లో అనేక స్థలాల్లో అనేక రీతిలుగా ఇబ్బంది పడి మరణ భయంలో ఉన్న వారి కొరకు కాపాడుట కొరకు మనం ఇక్కడి నుంచి కూడా ప్రార్థన చేయొచ్చు అన్నమాట. இன்னும் அநேக சபைகளிலே கூட இந்நாட்களிலே பிரச்சனைகள் வருகிற சூழ்நிலையிலே மற்றவர்களுக்காக இந்த இடத்துல இருந்து கூட நாம் ஜபிக்க முடியும். అనేక మంది స్వార్థ పరిచర్య కొరకు నార్త్ ఇండియన్ కి వెళ్తుంటున్నారు. అనేక వాళ్ళు ఏం చెప్పారు లాస్ట్ డే గుర్తు పెట్టుకోండి, నేను చెప్పాను, గుర్తుంది ఎవరికన్నా? அநேக நபர்கள் இங்கிருந்து சுவிசேஷம் சொல்வதற்காக நார்த் இந்தியாவுக்கு செல்கிறார்கள். நான் அவர்களை குறித்து உங்களிடத்தில் சொன்னேன். அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்று நான் உங்களிடத்தில் சொன்னேன். మేము స్వార్థకి వెళ్తున్నాము, நான் సువిశేషத்தை அறிவிக்க செல்கிறேன். ప్రాణంతో తిరిగి వస్తాము, అక్కడ చనిపోతే మీరేం భయపడద్దు, ఏమి దిగులు పడొద్దు అన్నారు. நான் ஜீவனோடு இருந்தால் மீண்டுமாக திரும்ப வருவேன், நான் మరిத்து పోனால் நான் திரும்ப வர மாட்டேன், நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். బ్రదర్ చెప్తుంటే నాకే షాక్ అయిపోయింది. సహోదరన్ சொன்னபோது எனக்கே மிகவும் ஆச்சரியமானது. ఆయన అలాగ ఉన్నాడు, ఆ కుటుంబాన్ని కూడా అలాగే సిద్ధపరిచాడు. அவன் தான் மாத்திரமல்ல, தன்னுடைய குடும்பத்தை கூட அவிதமாக அங்கே ஆயத்தப்படுத்துகிறவராயிருக்கிறார். కాబట్టి దేవుని ప్రజల విడుదల కొరకు నేను చనిపోయినా చనిపోయేదను. ஆகையால் தேவனுடைய ஜனங்களுடைய விடுதலைக்காக நான் செத்தாலும் சாகிறேன். ఇంకొక వ్యక్తిని గురించి చూసాం. இன்னொரு நபரை குறித்து நாம் பார்த்தோம், దావీదు. దావీదు చేసినటువంటిది కూడా ఆ మాట మనం చూస్తే, దావీదు செய்த காரியத்தை குறித்து கூட அந்த வார்த்தையை நாம் பார்க்கும்போது, ప్రాణమును తెగించి గొల్యాతును చంపి, தன்னுடைய ஜீவனை வைத்து அங்கே கோலியாத்தை கொன்றான். ఆ యొక్క దానికి ముందే ఏమేమి చంపాడు, సింహాన్ని ఎలుగుబంటిని రెండు చంపినట్టు చూస్తున్నాం. அதுக்கு முன்பாக சொன்னார், அங்கே சிங்கத்தையும் கரடியையும் அவர் கொன்று போட்டார். ఇప్పుడు గొలియాతును చంపాడు, இப்பொழுது கோலியாத்தை கொன்று போட்டார். అదేం చూపిస్తుంది? అది ఎதை కాண்பிக்கிறது? గొలియాతు లాంటి శత్రువు మన మీదగా చేసే దాడులను, వ్యక్తిగతంగా చేసేది, సంఘానికి విరోధంగా చేసే శక్తులను బంధించగలిగే వాడుగా ఉన్నాడు దావీదు అని చూస్తున్నాం. அங்கே கோலியாத்தை போன்று பெரிதாக இருக்கிற சத்ரு நம்மை மேற்கொள்ளும் போதோ இல்ல சபையை மேற்கொள்ளும் போதோ அதை அவன் ஜெயித்ததை அங்கே காண்பிக்கிறது. కాబట్టి అందుకని అతను కూడా ఆ దావీదుని గురించి అలాగా రాయబడి ఉంది. 1 సమూయేలు 19:5 వచనంలో ఉందన్నమాట. 1 సమూయేలు 19:5 கூட தாவீதை குறித்து விதமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ఇదిన ముందు కొంతమందిని చూద్దాము. நாம் இந்நாளிலே சில நபர்களை குறித்து பார்ப்போம். చూసుకొని త్వరగా ముగించేద్దాం. நாம் பார்த்து சீக்கிரமாக முடித்து விடுவோம். ఇక్కడ మనం మొట్టమొదటి కార్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే, நாம் முதலாவது காரியம் பார்க்கும்போது, 1 సమూయేలు గ్రంథంలో 1 సమూయేలు గ్రంథం 1 సాముయేలిన్ పుస్తకం 31 5 6 వచనాలు. 5 6வது వచనం. 1 Samuel 31 5 6, పేజ్ నంబర్ 383. ఇక్కడ ఒక చక్కటి మాట ఉంటది, మనం చదువుదాం. இங்கே நன்றாக ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது, நாம் வாசிப்போம். చదువుకుందాం. 5 6 31 5 6. సౌలు మరణమాయనని అతని ఆయుధములు మోయేవాడు తానును తన కత్తి మీద పడి అతనితో కూడా మరణమాయను. 6వ వచనం. ఇలాగన సౌలును అతని ముగ్గురు కుమారుడు అతని ఆయుధములు మోయేవాడును అతని వారందరూ ఒక్క దినమనే మరణమైరి. మరణం అవడానికి సౌలు కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. இங்கே சவுல் மரணத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு சில காரியங்கள் இருக்கிறது. ఎంత మరి ఆ యొక్క పనివాడు, ఆయుధములు మోయవాడు కూడా ఆ సౌలు మరణించాడని విన్న వెంటనే
తన కత్తి మీద తనే పడి ఆ యొక్క మరణించాడు. இங்கே அந்த ஆயுதக்காரியை சவுல் மரித்து போனதை கண்டபோது அவனும் அவனுடைய பட்டயத்தின் மேல் விழுந்து அவனும் செத்து போனான். తన యజమానుని కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టేశాడు అనమాట. தன்னுடைய எஜமானனுக்காக தன்னுடைய ஜீவனை விட்டு விட்டான். మరి ఎవరు వచ్చి చంపలేదు ఆయన్ను. அந்த ஆயுதக்காரனை யாரும் வந்து கொல்லவில்லை. ఆయనే ఆయన కత్తి మీద పడి చనిపోయాడు. ఎంత త్యాగం అంట తన యజమాను నిమిత్తమై. பாருங்கள், அவனுடைய எஜமான நிமித்தமாக அவனே அவனுடைய பட்டயத்தின் மேல் விழுந்து மரித்து போனான். కాబట్టి మన యజమానుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కొరకు మనం ఎంత త్యాగం చేస్తుంటున్నాము. ஆகையால் நாமும் கூட நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நாம் என்ன தியாகம் செய்கிறோம். అందుకని పేతురు కూడా ఏం చెప్పాడు, ஆகையால் பேதுரு கூட என்ன சொன்னார், అందరూ బొంకిన నిన్ను మాత్రం బొంకన ప్రభు అన్నాడు. அனைவரும் மறுதலித்தாலும் நான் மாத்திரம் உங்களை விட்டு போக மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறான். నేను నీ కొరకు ప్రాణమైనా పెట్టేస్తాను, நான் உமக்காக ஜீவனை கூட நான் விட்டு விடுகிறேன் என்று பேதுரு சொன்னார். కొత్త మాటలేనమాట, వట్టి మాటలే. அது வெறும் வார்த்தை தான். మనం కూడా కొన్నిసార్లు వట్టి మాటలే ఆరాధనలో ఉంటాయి, కొన్ని మాటలు సమర్పించుకునేది కూడా ఉత్త మాటలుగానే ఉంటాయి. சில நேரங்களிலே அந்த ஆராதனை வேலையிலே கூட அது வெறும் வார்த்தையாகத்தான் இருக்கிறது. మనం చెప్పే మాటకు మన జీవితానికి సంబంధం లేనిటువంటిగా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు. நாம் சொல்லுகிற వార్తైக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கும் సంబంధం ఇల్లాదదాయి இருக்கிறது சில వేళகளிலே. సౌలు రాజు కొరకు లేకుంటే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కొరకు ఇలాంటి వ్యక్తులు కావాలనేది మనం చూస్తుంటున్నాము. ఈ విధமாக సౌలుக்கு அந்த ஆயுதக்காரனை போல நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் இவ்விதமான மனிதர்கள் வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். అందుకని ఈ సమయంలో మనము మొదట విషయాన్ని సౌలు తన యొక్క పనివాడు ఆయుధముల మోయువాని యొక్క విషయమై చూస్తుంటున్నాము. ஆகையால் முதலாவது காரியமாக சவுலினுடைய ஆயுதக்காரன் அவன் இறந்து போன காரியத்தை முதலாவதாக பார்க்கிறோம். కాబట్టి ఇది ఆ యొక్క రెండో కార్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే, இரண்டாவது காரியமாக பார்க்கும்போது ఇది కూడా ఒక వ్యక్తి కొరకు ఇంకొక వ్యక్తులు చేసే కార్యాన్ని చూస్తాము. இது ஒரு நபருக்காக இன்னொரு நபர் செய்கிற காரியத்தை பார்க்கிறோம். 1 దినవృత్తాంతములు 11వ అధ్యాయములో 1 நாளாகமம் 11 11வது அதிகாரம் 19வது வசனம். 17 నుంచి 19 వరకు చదువుకుందాం. 17 இருந்து 19 வரைக்கும் వాసిపోం. దావీదు ఆశపడి బెత్లెహేమునందలి ఊరి గమని యొద్దకు బావి నీళ్లు కొంచెం నాకు దాహమునకు తెమ్మని తెచ్చి వచ్చినట్లు ఆ ముగ్గురు ఫిలిష్తీయులు దండులోనికి చొరబడి పోయిరి. బెత్లెహేము ఊరి గమని యొద్ద బావి నీళ్లు చేదుకుని దావీదు నొద్దకు తీసుకుని వచ్చిరి. అయితే దావీదు ఆ నీళ్లు త్రాగుటకు మనసు లేక యెహోవాకు అర్పితముగా పారబోసును. నేను ఇలాగా చేయకుండా నా దేవుడు నన్ను కాయనుగాక, ప్రాణమును తెగించి నీళ్లు తెచ్చిన ఈ మనుషుల రక్తమును నేను త్రాగుదునా. చూడండి, దావీదు కొరకు ఎంత తెగించి ఆయన దాహాన్ని తీర్చేదాని కొరకు నీళ్లు తెచ్చాడు అనేది మనం చూస్తుంటున్నాము. இங்கே பாருங்கள், தாவீதிற்காக அவர்கள் எவ்விதமாக அவனுடைய தாகத்தை தீர்ப்பதற்காக தண்ணீரை கொண்டு வருகிறார்கள். తన ప్రాణాన్ని తెగించేనే మాటను మనం చూస్తున్నాం. தன்னுடைய பிராணனை அவர்கள் வைத்தவர்களாக அங்கே கொண்டு வருகிறார்கள். కాబట్టి వీళ్ళు ముగ్గురులో బలాఢ్యులు సమూయేలు గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే 2 శామ్యూయల్ 23లో ఉంటది. వీళ్ళు ఎంతో ప్రాధాన్యత వారికి అక్కడ దొరికినట్లు మనకు రాయబడి ఉందన్నమాట. இவர்கள் இந்த 3 பராக்கிரமசாலிகளும் 2 சாமுவேல் 19ஆம் அதிகாரத்திலே அவர்கள் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అంత ముఖ్యత్వాన్ని ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే, அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதற்கு காரணம் என்னவென்றால் వాళ్ళ యొక్క త్యాగాన్ని చూపిస్తుంది అన్నమాట. அது அவர்களுடைய தியாகத்தை காண்பிக்கிறது. ఒక వచనం చదువుకుందాం. 2 శామ్యూయల్ 23లో 2 சாமுவேல் 23ஆம் அதிகாரம் 23:18 ఈ ముగ్గురు పేర్లు ఇక్కడ ఉంటున్నాయి అన్నమాట. இந்த 3 பராக்கிரமசாலிகளுடைய பெயர்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. ముగ్గురా? ஆமா, కరెక్టా? 3 பேர் தான் அங்கிள். யோவாவின் சகோதரன். 17:18 చదువుకుందాం. ప్రాణమునకు తెగించిపోయి తెచ్చిన వారి చేతి నీళ్లు త్రాగుదనా అని చెప్పి త్రాగనోలకుండిన ఆ ముగ్గురు బలాఢ్యులు ఈ కార్యము చేసి నెరియా కుమారుడైనటువంటి మోయాబు సహోదరుడైనటువంటి అభిషేక్ తన అనుచరులలో ముఖ్యుడు. ఇతడు ఒక
యుద్ధములో 300 మందిని హతము చేసిన వాడు. వాళ్ళు ఎలాంటి వారు అనేది ముఖ్యుడు అనే మాటను మనం చూస్తుంటున్నాం. இங்கே அவன் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றும் அவர்கள் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 19లో కూడా ఇంకొక వ్యక్తిని గురించి ఏం చేయాలి, గనుడు అనే మాటను చూస్తున్నాము. இங்கே 19வது வசனத்திலே கூட இந்த 3 பேரில் அவன் மேன்மையுள்ளவனாய் இருந்தான். 20వ వచనంలో మధ్య భాగంలో ఈ యొక్క పరాక్రమశాలికి పుట్టిన ఊరు ఘనత నొందిన, క్రియల చేత ఘనత నొందిన అనే మాటను మనం చూస్తున్నాం. அங்கே 20வது வசனத்திலே பராக்கிரமசாலியாகிய யோதாவின் குமாரடிய அதிக మంది బెనియాவும் செய்கையில் వల్లవనాய் இருந்தான். ఘనత నొందిననే ఉందన్నమాట. அங்கே వల్లవనాய் இருந்தான். వీళ్ళు ఆ యొక్క ఇలాంటి పేరు ప్రఖ్యాతలు ఘనతను పొందడానికి ఏంటంటే వాళ్ళ త్యాగాన్ని చూపిస్తుంది. ఈ విధమైన பெயர்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கும் இவ்விதமான முக்கியத்துவத்தை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கும் పనిలో మనం త్యాగం లేకుండా ఉంటే அவர்களுடைய தியாகத்தை காண்பிக்கிறது. దేవుని ఇంటిలో పనిలో, దేవునుடைய వీటిలే நம் వేలైలే త్యాగத்தை కాண்பிకాவிட்டால் తన యొక్క దేవుడు మనల్ని ఏం చేయడు, మనకి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఘనతను, ప్రాముఖ్యతను మనకి కోల్పోతాం. நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கனத்தையும் அந்த முக்கியத்துவத்தையும் நாம் இழந்து போகிறோம். మరి అందుకని మనకి దేవుని యొక్క ఇంటిలో ఇలాంటి ఘనతలు మనం పొందాలంటే అంతగా మరి త్యాగాన్ని కలిగినటువంటి, జీవించినటువంటి 3 వ్యక్తుల లాంటి జీవితాలు మనం కలిగి ఉండాలి. தேவனுடைய வீட்டிலே நாம் முக்கியத்துவத்தையும் கனத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த 3 நபர்களைப் போல தியாகத்தோடு நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். కాబట్టి ప్రాణమును తెగించి వారు ఏం చేశారు, దావీదు దప్పిక దాహము తీర్చుట కొరకు నీళ్లు చేదుకొని వచ్చిరి. அங்கே தாவீதினுடைய தாகத்தை தீர்ப்பதற்காக தன்னுடைய பிராணனை கூட முன்வைத்தவர்களாக அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள். మన దేవుడైనటువంటి ప్రభువుకి మనల్ని దాహము తీర్చగలిగే ఆ పనిని, పరిచర్యను మనం కూడా చేయాలి. நாமும் கூட நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய தாகத்தை தீர்க்கக்கூடிய ஊழியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும். ఆయన దాహం ఏంటి? அவருடைய தியாகம் என்ன? తిని పుషించడం, తినటం, తాగడం కాదు కానీ, புசித்து குடிப்பது அல்ல. దేవుడు అక్కడ ఆయన దప్పిక దాహం ఏంటంటే సమరయ స్త్రీ దగ్గర చూపిస్తాడు అనమాట. அங்கே தேவனுடைய தாகம் என்னவென்று அங்கே சமாரிய ஸ்திரீவினிடத்திலே வெளிப்படுத்துகிறார். తెలియని ఆహారం నాకున్నది, நீங்கள் அறியாத ஆகாரம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது. ఏంటిది? அது என்ன? ఆయన చిత్తము చొప్పున చేయటియే నాకు ఆహారమైనది, పానమైనది. அவருடைய பிதாவினுடைய சித்தத்தின் படி செய்வதே என்னுடைய ஆகாரம் என்று சொல்லுகிறார். కాబట్టి మన యజమానుడైన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారికి మన త్యాగపూరితమైనటువంటి జీవితము ఆయన్ని తృప్తిపరిచేదిగా ఉంటున్నది. ஆகையால் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் நாம் செய்யக்கூடிய ஊழியமானது அவரை திருப்திப்படுத்துகிறதா இருக்க வேண்டும். అది రెండో కార్యంగా ఈ దినమందు మనం చూస్తున్నాము. இது இரண்டாவது காரியமாக இந்நாளிலே நாம் பார்க்கிறோம். మూడో కార్యంగా చూస్తే, மூன்றாவது காரியமாக பார்க்கும்போது 2 Samuel 15:21. 2 சாமுவேல் 15ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனம். 2 Samuel 15 2 சாமுவேல் 15ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனம். అందరం కలిసి చదువుకుందాం. அனைவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். பேஜ் நம்பர் 404. 15:12. 15:12. 2 Samuel ஆமாங்க. 2 சாமுவேல் 15:12. ఇక్కడ 2 Samuel 15 లే 15 இல்ல 21. 15:21. 21 అందరం చదువుకుందాం. அனைவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். ఇత్తయి నేను చచ్చినను బ్రతికినను యెహోవా జీవముతోడు నా ఏలిన వాడు అని రాజునకు జీవముతోడు ఏ స్థలమందు నా ఏలిన వాడును నీవుందు ఆ స్థలమందే నీ దాసుడైన నేనుందునని రాజుతో చెప్పెను. ఇక్కడ ఎవరు చెప్తుంటున్నారు? இங்கே யார் சொல்லுகிறார்? ఆ వచనంలో ఎవరి పేరు ఉంది? அந்த வசனத்திலே யாருடைய பெயர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? చెప్పాలా? சொல்லுங்கள். ఇత్తయి. తెలుగులో ఇత్తయి. ఎవరితో చెప్తున్నాడు? இந்த ஈதா யார் இடத்தில் சொல்லுகிறார்? చెప్పాలా? చదివినప్పుడు అర్థం. சொல்லுங்கள். గట్టిగా చెప్పండి. దావీదు రాజుతో చెప్తున్నాడు. அங்கே தாவீது ராஜாவினிடத்தில் சொல்லுகிறான். దావీదు రాజు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు? இப்போது தாவீது ராஜா எங்கே இருக்கிறார்? తన మామ అయినటువంటి సౌలు ఆయన వేటాడుతూ ఉంటున్నాడు. దానికి ముందు அவனுடைய மாமனாகிய சவுல் அவனை கொன்று போட நினைத்து கொண்டிருந்தான். ఆ యొక్క కార్యాన్ని గురించి మనము చాలా విషయాలు చూడొచ్చు. సౌలు ఎలాగా దావీదును తరుముతూ వచ్చాడు అని చూసాం, చూడొచ్చు. இதுக்கு முன்பாக அங்கே சவுல் தாவீதை எவ்விதமாக அவன் துரத்தி கொண்டு வந்தான் என்று நாம் பார்க்கக்கூடும். సమయంలో ఇందాక చూసాం, సౌలు చనిపోయాడు.
ஆனால் 1 சாமுவேலிலே அங்கே சவுல் மரித்து போனான். అయితే ఇక్కడ ఎవరు వస్తున్నాడు మళ్ళీ? மீண்டுமாக யார் வருகிறார்? సొంత ఇంటిలోనే அங்கே சொந்த வீட்டிலே అబ్షాలోం அப்சலோம். ఏం చేస్తున్నాడు? அங்கே அப்சலோம் என்ன செய்கிறான்? మరి దావీదుకు విరోధంగా లేస్తున్నాడు అన్నమాట. அங்கே தாவீதுக்கு விரோதமாக அவன் எழும்புகிறான். ఆ సందర్భంలో చెప్తున్నాడు దావీదు, నువ్వు వెనకాల పోయా, మరి నువ్వు పోయి అక్కడే ఉండు ఆ యొక్క అబ్షాలోముతో, నేను ఈ అడవిలో ఉన్నాను, నాతో వద్దు అని చెప్పడాన్ని దావీదు ఇక్కడ మనం చూస్తాము. அங்கே தாவீது சொல்லுகிறான், நீ போய் அந்த அப்சலோம் இடத்திலே இரு, நீ என்னோட கூட இருக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார். అదే కదా కథ మన చరిత్ర మనం చూసినప్పుడు அதுதான் இந்த கதை தானே. అది మనము ఆ యొక్క ఈ ఇత్తయి ఏం చెప్తున్నాడంటే, నువ్వు ఏ కష్టాల్లో ఉన్నావో, ఏ దుఃఖములో ఉన్నావో, ఏ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నావో, నేను నీ దగ్గరే ఉంటాను, ఏ దేనికైనా సిద్ధం, సచ్చినా బ్రతికినా నీ కొరకే జీవిస్తాను లాస్ట్ వరకు. அங்கே ஈத்தாயி தாவீது ராஜாவினிடத்தில் சொல்லுகிறான், எந்த கஷ்டத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் மரித்தாலும் பிழைத்தாலும் நான் உன்னோட கூட இருப்பேன், தாவீதோடு இருப்பேன் என்று சொல்லுகிறான். సేవకు వచ్చినప్పుడు ఎడ్డంకుల దగ్గరకు పోయి ఇట్లా చెప్పి నా యొక్క సేవను గురించి ఆయనతో పంచుకున్నప్పుడు, நான் ஊழியத்திற்கு வந்த போது எடி அங்கிளிடம் சென்று நான் இவ்விதமாக கூறின போது ఎడ్డంకులు ఇలాంటి మాటలు ఇచ్చాడు అనమాట, ఈ వాగ్దానాన్ని ఇచ్చాడు. இந்த వాగ్దానத்தை எனக்கு ఎడి అంకుల్ கொடுத்தார். నువ్వు ఎక్కడ పోదువో అక్కడ నిన్ను వెంబడిస్తాను, நீ எங்கே போகிறாயோ அங்கே நான் உன்னை அனுப்புவேன், సచ్చినా బ్రతికినా నీ కొరకే జీవిస్తాను, நீ மரித்தாலும் జీవితాலும் நான் உன்னுடனே வருவேன். సేవలో మరి ఇట్లాంటి ఇచ్చి వాగ్దానాలు ఇస్తారా? ఇలాంటి யாராவது ஊழியத்திற்கு விதமான வாக்குத்தத்தத்தை கொடுப்பார்களா? నువ్వు బ్లడ్ చేస్తాడని సేవను ఆశీర్వదిస్తాడని చెప్తారు. அவருடைய ஊழியத்தை ஆசீர்வதிக்கிறேன், இதை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் என்று சொல்லுவார்கள். కానీ దైవ సేవకుడు ఎలాంటి ఆలోచన, నువ్వు సచ్చినా బ్రతికిన ప్రభు కొరకే జీవించు, ప్రభు కొరకే చనిపో. ஆனால் எனக்கு சொன்ன விதம் என்னவென்றால், நீ மரித்தாலும் பிழைத்திருந்தாலும் நீ தேவனுக்காக பிழைத்திரு என்று சொன்னார்கள். కాబట్టి మన జీవితంలో ఇది ఏం చూపిస్తుందంటే, మరి చివరి వరకు ఆ యొక్క దావీదు కష్టాల్లో, దుఃఖాల్లో, కన్నీరులో, ఇబ్బందుల్లో ఆయన వెంబడించే, ఆయన్ని ఫాలో చేసే ఒక గుంపుగా ఉన్నటువంటి ఇత్తయిని మనం చూస్తున్నాము. இது எதை காண்பிக்கிறது என்றால், ஈத்தாய் அவன் தாவீது ராஜா பிழைத்தாலும் மரித்தாலும் கஷ்டம் எல்லா சூழ்நிலையிலும் நான் உன்னோட கூட இருப்பேன் என்று சொல்லுகிறான். అందుకని ఈ సమయంలో అలాంటి పరిస్థితుల్లో తన సేవలో ఉండే భాగాలను మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. ఈ దినమందు సచ్చిన బతికిన ఆయన కొరకే. இது எதை காண்பிக்கிறது என்றால், அவனுடைய வேலையிலே அவன் எவ்விதமாக இருக்கிறான் என்பதை காண்பிக்கிறது. నాలుగో కార్యాన్ని మనం చూస్తే, நான்காவது காரியத்தை நாம் பார்க்கும்போது, మీరు మళ్ళీ అడుగుతాను, మరి ఎవరెవరి గురించి చెప్పాలా, ఎవరెవరనేది చెప్పాలా. நான் மீண்டுமாக உங்களிடத்தில் கேள்வி கேட்பேன், நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் யார் யாரை குறித்து. మొదటి వ్యక్తి ఎవరిని గురించి చూసాము? முதல் நபர் யாரை குறித்து நாம் பார்த்தோம்? సౌలు సేవకుడు, ఆయుధం మోయేవాడు. సౌలినుடைய ఆయుధకారన్ చనిపోతానే, నేను కూడా చనిపోతానని కత్తి మీద పడి ప్రాణం పెట్టాడు. సౌల్ మరిత పోదు నాனும் செத்து போகிறேன் என்று அவனுடைய ஆயுதக்காரன் மரித்து போனான். రెండో వ్యక్తిని ఎవరిని చూసాము? இரண்டாவது நபரை யாரை பார்த்தோம்? ముగ్గురు పరాక్రమశాలులు, 3 పరాక్రమశాలిகள். ఏం చెప్పారు? என்ன சொன்னார்கள்? దావీదు దాహం బెత్లెహేము అనే దగ్గరకు పోయి నీళ్ళు అడిగితే ప్రాణాన్ని తెగించి ఆ రాజు దప్పిక తీర్చినారు. அங்கே தாவீது பெத்லகேமிற்கு சென்று தண்ணீர் கேட்டபோது அந்த 3 పరాక్రమశాలిகள் தங்களுடைய జీవனை எண்ணாமல் போய் தண்ணீர் கொண்டு வந்தார்கள். వారికి ఇచ్చిన ముఖ్య స్థానాన్ని ఎంత గొప్పదనేది చూసాం మనం. அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த முக்கியத்துவமானது எவ்வளவு பெரிதானது என்று காண்பிக்கிறது. త్యాగం చేయకుండానే, మనము ప్రయాసపడకుండానే మనము స్థానాలను మరి ఆ యొక్క దేవుని ద్వారా మనం పొందలేము. நாம் தியாகம் செய்யாமல், நாம் அதற்காக கஷ்டப்படாமல் நாம் அந்த ஸ்தானத்தை நாம் பெற முடியாது. தேவன் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. మూడో కార్యం అని చూసాము. மூன்றாவது காரியம் பார்த்தோம். కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి దావీదును వెంబడించే ఒక గుంపును చూస్తున్నాం. அங்கே கஷ்டத்திலே தாவீதுனோட கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை பார்த்தோம். నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావో అక్కడ ఉంటాము, நீ எங்கே இருக்கிறாயோ நான் அங்கே இருப்பேன். అది నిజమైన ఒక శిష్యుడు ఆ సిలువను ఎత్తుకొని మనము దేవుణ్ణి వెంబడించేది కూడా చూపిస్తుంది. அது உண்மையாகவே ஒரு சீஷன் தன்னுடைய சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு தேவனை பின்பற்றுகிறதை காண்பிக்கிறது. ఒకడు ఆ యొక్క నన్ను వెంబడించగోరిని ఎడల తను తాను ఉపేక్షించుకొని సిలువను ఎత్తుకొని వెంబడించు. என்னை பின்பற்றுகிறவன் தன்னுடைய சிலுவையை சுமந்து என்னை பின்பற்ற கடவன். అందుకని దావీదు ఎక్కడ అడవిలో ఉంటున్నాడు, గృహంలో ఉంటున్నాడు,
అలాంటి స్థలాల్లో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు ఇత్తయి. அங்க ஈத்தாய் தாவீது எந்த இடங்களில் இருக்கிறானோ அந்த இடத்தில் நானும் இருப்பேன் என்று சொல்லுகிறான். అదే ఈ దినాల్లో కష్టాలంటే ఆ యొక్క మనకి మనకి కొన్నిసార్లు ఏంటి ఇష్టం ఉండదు అనమాట. நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட சில நேரங்களிலே கஷ்டங்கள் இருந்தால் நமக்கு விருப்பம் இருக்காது. కాబట్టి కానీ మన జీవితంలో ఆ మెత్తటి దూది మీద పడుకొని పాన్పు మీద పడుకునేది కాదు క్రైస్తవ జీవితం అంటే. இந்த கிறிஸ்தவ ஜீவியமானது ஒரு மெத்தையின் மேல் படுத்துக் கொள்வதல்ல. అనేకమైనటువంటి శ్రమలు, అనేక కష్టங்கள் இருக்கும். అయితే ఆ సిలువను ఎత్తుకొని వెంబడించాలి. అదే క్రైస్తవుడు, నిజమైన క్రైస్తవుడు. உண்மையான கிறிஸ்தவன் தன்னுடைய சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு பின்பற்ற வேண்டும். సిలువ ఏం చూపిస్తుంది? சிலுவை ఎదற்கு కాண்பிக்கிறது? ఇన్న కాటుదనంబోదు ఆ యొక్క అవమానము, నింద, హేళన, ఆయన ఉమ్మివేశారు, కొట్టారు, మరణించాడు అనమాట. సిలువ అనగా లాస్ట్ లో మరణం పెట్టేశాడు. இந்த சிலுவையானது எதை காண்பிக்கிறது என்றால் அங்கே அநேக அவமானங்கள், துக்கங்கள், கஷ்டங்கள் அங்கே துப்புகிறது, எல்லாவற்றையும் காண்பிக்கிறது. கடைசியாக அது மரணத்தை காண்பிக்கிறது. నాలుగో కార్యాన్ని చూస్తే, நான்காவது காரியத்தை பார்க்கும்போது రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 16వ అధ్యాయం, ரோமருக்கு எழுதின புத்தகம் 16ஆம் அதிகாரம், రోమర్ 16, ரோமர் 16ஆம் அதிகாரம் 16 ఒకే ఒక వచనం చదువుకుందాము. ஒரே ஒரு వచనத்தை వాసిపోం. రోమర్ చాప్టర్ 16 లో 3వ వచనము అందరం కలిసి చదువుకుందాం. ரோமர் 16ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். 4వ వచనం చదువుకుందాం అందరం. 3, 4 కలిసి ఉంటున్నవి. 3, 4 వచనங்களை అனைவரும் சேர்ந்து వాసిపోం. క్రీస్తు యేసుకుల్ జతపని వాడైనటువంటి ప్రిస్కిల్లా, అకుల్లాయను వందనములు చెప్పి వారు నా ప్రాణము కొరకు తమ ప్రాణం ఇచ్చుటకైను మరియు వారి సంఘమును వందనములు చెప్పి, నేను మాత్రము కాదు అన్ని జనుల్లో సంఘం వారందరూ వీరికి కృతజ్ఞతలు. ఎవరి గురించి చెప్పబడుతుంది? ఇక్కడ రాయబడుతుంది, పౌలు మెచ్చుకుంటున్నాడు. இங்கே பவுல் யாரை குறித்து மெச்சிக்கொள்கிறார்? వాళ్ళు ఎవరు? யார் அவர்கள்? ప్రిస్కిల్లా, ఆకుల్లా. அங்கே பிரிஸ்கில்லா, ஆக்கிலாவையும். వారి గురించి 5 విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి కానీ அவர்களை குறித்து இங்கே 5 காரியங்கள் இருக்கிறது. 5 మనం చూడాలంటే టైం అయిపోద్ది. 5ஐயும் நாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் நேரமாகிவிடும். వారు క్రీస్తునందున్నారని చూస్తున్నాం ముందు. அவர்கள் முதலாவதாக கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறார்கள். క్రీస్తునందున్న వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు. அங்கே கிறிஸ்துவன் இருக்கிறவர்களுக்கு அங்கே எந்த தண்டனையும் இல்லை. క్రీస్తు యేసునందున్న వారు నూతన సృష్టి. அங்கே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் இருப்பவர்கள் புதிய సృష్టి. అందుకని వీళ్ళు ప్రాణమును తెగించడానికి కారణం ఏంటంటే క్రీస్తులో ఉన్నారు కాబట్టి చేయగలిగారు అన్నమాట. இங்கே அவர்கள் தங்களுடைய பிராணனை கொடுப்பதற்கு சித்தமுள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறார்கள். రెండో కార్యం, జత పని వారుగా ఉన్నారు దేవుని యొక్క సేవకులతో కలిపి. அவர்கள் வேலைகளை செய்கிறவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். மத்த 3వ వచనంలో ఉన్నదన్నమాట. அங்கே 3வது வசனத்திலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் என் உடன் வேலையாட்களாய் இருக்கிறார்கள். మనం ఎవరితో? దేవునితో జత పని వారం అంటాడు కొరింథీయులకు రాసేటప్పుడు. அங்கே கொரிந்தியருக்கு எழுதும்போது நாம் தேவனுடைய உடன் வேலையாட்களாய் இருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார். తోటి వారితో కూడా జత పని వారము. తోటి వాటి மத்தவங்களோட கூட ఉడన్ ஊழியக்காரர்களாய் இருக்கிறார்கள். కాబట్టి మనకి ఎంత బాధ్యత ఉందన్నమాట. అది ఎவ்வளவு పెద్దదైన ஒரு பாக்கியமான காரியம். ఐక్యతను కూడా చూపిస్తుంది అన్నమాట. அது ஒரு ஐக்கியத்தை கூட காண்பிக்கிறது. తోటి వారితో కలిగి ఉండే ఐక్యత, அங்கே மற்றவர்களோடு இருக்கக்கூடிய ஐக்கியம், దేవునితో మనకి ఐక్యత, அங்கே தேவனோடு இருக்கக்கூடிய ஐக்கியம். అందుకని జత పనివారు అని అంటాడు. அவர்கள் உடன் வேலையாட்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். ఎవరు చెప్తున్నారు? పౌలు చెప్తున్నాడు. இதை யார் சொல்லுகிறார்? పౌల్ சொல்லுகிறார். ఈ దినాల్లో అందరూ కూడా పాంప్లెట్స్ రాసు మేము భక్సింగ్ గారి జత పనివారం అని రాస్తా ఉంటారు కొంతమంది. அநேகர் கூட இந்நாட்களிலே அந்த பிரசுரங்களை வைத்துக் கொள்வார்கள், நான் பக்சிங்கோடு உடன் வேலையாட்கள் என்று. మనం చెప్పుకోవచ్చు భక్సింగ్ గారితో జత పనివారం అని. நாமும் கூட சொல்லிக்கொள்ளலாம் பக்சிங் அங்களுடைய உடன் வேலையாட்கள் என்று. కానీ ఇక్కడ అలాగే చెప్పడం వల్ల పౌలు గారే చెప్తున్నాడు, నా జత పని వాడని చెప్తున్నాడు. ஆனால் இங்கே அவிதமாக சொல்லவில்லை, பவுலே சொல்லுகிறார், இவர்கள் என்னோட உடன் வேலையாட்கள் என்று. నా జత పనివారు, என் உடன் வேலையாட்கள். అది వ్యత్యాసాన్ని అక్కడ మనం చూడాలన్నమాట. அந்த வித்தியாசத்தை நாம் அங்கே பார்க்க வேண்டும். మనం చెప్పుకునేది వేరే, ఆ యొక్క మరి ప్రభు చేత చెప్పబడేది వేరే. நாம் சொல்லிக் கொள்வது வேறு, ஆனால் ஆண்டவர் மூலமாக சொல்வது வேறு. జత పనివారంటే పౌలు డేరాలు కుట్టేవాడు అన్నమాట. அங்கே உடன் வேலையாட்கள் என்றால் அந்த பவுலானவன் డేరాలు కుట్టేవాడు. டேரல் மீன்ஸ் கூடாரம் கட்டுகிறவனாய் இருக்கிறான். అంటే వీళ్ళు కూడా గుడారాలు కుట్టే ఆ సంతతికి చెందిన వారు, దానికి చెందిన వారు. ఇవர்கள் కూడా அந்த கூடாரத்தை పనిயை செய்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். కాబట్టి వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ గుడారాలు అంటే సంఘాన్ని కట్టే చూపిస్తుంది అన్నమాట. இவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து அந்த சபையை கட்டுகிற காரியத்தை காண்பிக்கிறது. అది జత పని వారంటే.
அதுதான் அந்த உடன் வேலையாட்கள். మరి టైటిల్ వేసుకోవడం కాదు కానీ ఆ విధమైనటువంటి పని కలిగి గూడారాలను కట్టే సంఘాన్ని కట్టే ఆ ఆ బాధ్యత కలిగినటువంటి వారు ఉన్నారు కాబట్టి జత పనివారు అంటున్నాడు. அவர்கள் அவ்விதமாக ஒரு ஐக்கியம் கொண்டவர்களாக இந்த வேலைகளை செய்வதன் நிமித்தமாக அவர்களை உடன் வேலையாட்கள் என்று சொல்லுகிறார். అందుకని రెండో కార్యంగా చూస్తున్నాము. இரண்டாவது காரியமாக பார்க்கும்போது మూడో కార్యము వారి ఇంటున్న సంఘం అని చూస్తున్నాము. அங்கே மூன்றாவது காரியமாக சபை என்று வார்த்தையை பார்க்கிறோம். వీటిలో இருக்கிற సభై, அவர்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சபை అంటే దేవుని కార్యములకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారని చూస్తున్నాం. தேவனுடைய காரியங்களுக்கு முதன்மை ஸ்தானத்தை கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். సంఘం పెట్టుకున్నారన్నమాట. அவர்கள் வீட்டிலே அவர்கள் சபையை வைத்துக் கொண்டார்கள். అదేం చూపిస్తుంది? அது எதை காண்பிக்கிறது? వారి కార్యముల కంటే దేవుని కార్యములు ప్రాముఖ్యత చూపిస్తుంది. அவர்களுடைய காரியத்தையும் காட்டிலும் தேவனுடைய காரியத்திற்கு முதல்தனம் இருக்கிறது. అందుకని ఈ యొక్క కార్యాలన్నిటికీ కలిపేమంటారంటే వారు ఆ యొక్క తమ ప్రాణము వారు నా ప్రాణము కొరకు ప్రాణాన్ని ఇచ్చేవాళ్ళు అంటున్నాడు ఇక్కడ. அவர்கள் என் பிராணனுக்காக தங்கள் கழுத்தை கொடுத்தவர்கள் என்று அங்கே சொல்லுகிறார். తమిళ్లో బాగుంది, కழுத்து கொடுக்கிறவர் అన్నట్టు. కழுத்து అంటే ఇది అన్నమాట, మెడ ఇచ్చేదానికి కూడా సిద్ధం. அவர்கள் தங்கள் கழுத்தை கொடுக்க சித்தமானவர்கள். దేని కొరకది? இது ఎదర్కాக? దేవుని పని కొరకు, தேவனுடைய வேலைக்காக, దేవుని ఇంటి కొరకు, தேவனுடைய வீட்டிற்காக, సేవ కొరకు, தேவனுடைய சேவைக்காக. అందుకని ఈ యొక్క నాలుగో విషయాన్ని మనకి ఏం జ్ఞాపకం చేస్తుందంటే, ஆகையால் இந்த 4 காரியம் நமக்கு எதை நினைப்பூட்டுகிறது? நாலாவது காரியம் எதை நினைப்பூட்டுகிறது என்றால், తన సేవలో తమ ప్రాణాన్ని ఇచ్చుట కూడా తెగించారు అనేది అకుల్లా ప్రిస్కిల్లా వారిని గురించి రాయబడి ఉంది. அவர்கள் தங்கள் சேவைக்காக தன்னுடைய பிராணனை கொடுக்க கூட அவர்கள் சித்தமாய் இருந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అందుకని పౌలు వారు ఏమంటాడంటే, నేను చనిపోయినా నేను బ్రతికినా నా శరీరమందు దేవుడు మహిమపరచబడాలి. ஆகையால் பவுல் சொல்லுகிறார், நான் மரித்தாலும் நான் பிழைத்திருந்தாலும் என் சரீரத்தின் மூலமாக தேவனே அங்கே வெளிப்படுகிறார் என்று. ఎన్ని రోజులు మనం ఉంటామో మనకి తెలియదు, మన చేతుల్లో ఏమీ లేదు. எத்தனை வருடங்கள் நாம் ஜீவனோடு இருப்போம் என்று நமக்கு தெரியாது. இது நம்முடைய கரங்களில் இல்லை. దినములలో ఇలాంటి గుణ లక్షణాలు కలిగి జీవిస్తున్నామా? ஆனால் நாம் வாழ்கிற நாட்களிலே விதமான ஒரு குணலட்சங்களை உடையவர்களாய் ஜீவிக்கிறோமா? యజమానుడైన ప్రభు కొరకు మనం ప్రాణం పెట్టే వారంగా ఉన్నామా? நம்முடைய త్యాగాన్ని చేసి நம்முடைய యజమానాగియ ఆండవరాగిய యేసు క్రీస్తువుకాக நாம் విధமாக జీవిக்கிறோமா? అయితే మన దేవుని తృప్తిపరిచే కలిగినటువంటి ఆ త్యాగం మన దగ్గర ఉంటున్నదా? தேவனை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய அந்த தியாகம், యజమానుని திருப்திப்படுத்துகிற அந்த தியாகமானது நம்ம இடத்துல இருக்கிறதா? అంతేకాకుండా నేను బ్రతికినా చనిపోయినా నిన్నే వెంబడిస్తానని చెప్పే వాళ్ళంగా మనం ఉంటున్నామా? இல்லாவிட்டால் நான் வாழ்ந்தாலும் மரித்தாலும் நான் உம்மை பின்பற்றுவேன் என்ற அந்த జీవిస్తాను, నీ కొరకే జీవిస్తాను, உமக்காகவே நான் జీవిக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். సిలువను ఎత్తుకొని వెంబడిస్తాను, அங்கே సిలువై எடுத்துக்கொண்டு பின்பற்றுகிறேன். నాలుగో కార్యం, దేవుని పని కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టుటకు అకుల్లా ప్రిస్కిల్లా మనం చూస్తున్నాము. இங்கே தேவனுடைய வேலைக்காக அங்கே தன்னுடைய ஜீவனை வைத்தவர்களாக அகிலாவை பிரிஸ்கிலாவை பார்க்கிறோம். కాబట్టి ఇలాంటి త్యాగ మూర్తులు బైబిల్లో ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. இவ்விதமான தியாக நபர்கள் இந்த வேதத்திலே அநேகம் பேர் இருக்கிறார்கள். కాబట్టి మనకున్నటువంటి ఈ స్వల్పమైన దినాల్లో ప్రభు ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు, మనం ఎప్పుడు ఈ లోకాన్ని వాళ్ళతో తెలియదు. ఆ దినాల్లో అలాంటి జీవితం మనం కలిగి జీవించుటకు ప్రభు సహాయపడును గాక. ஆகையால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த சிறிதான ஒரு வாழ்க்கையிலே நாம் ஆண்டவருக்காக எவ்விதமாக நாம் தியாகமாக வாழ்கிறோம், அவர் வருகிற நாட்களிலே நாம் எவ்விதமாக அவரை எதிர்கொள்கிறோமோ அதற்காக நாம் జీవిக்க வேண்டும். అలాంటి జీవితం మనం జీవించాలి, అవిధமாக நாம் జీవిக்க வேண்டும். అందుకని పగలున్నంత వరకు ఆయన పైన చేయాలని యోహాను సువార్త 9:4 ఉంటది అనమాట. పగలన్నా వెలిచం இருக்கிற வரைக்கும் ஊழியம் செய்யும். ஊழியம் அது வரலதான் செய்ய முடியும். வெளிச்சம் இருக்கும் வரை தான் நம் காரியங்களை செய்ய முடியும் என்று அங்கே పని చేయగలం அங்கே வேலை செய்ய முடியும் என்று சொல்லுகிறார். చీకటి వస్తే ఏం చేయలేము అన్నమాట. நாம் இரவு வரும்போது எதுவும் செய்ய முடியாது. అందుకని పగలు ఉన్నప్పుడే చేయాలి, அங்கே வெளிச்சம் இருக்கும் போதே நாம் செய்ய வேண்டும். బలం ఉన్నప్పుడే చేయాలి, நம்முடைய பலன் இருக்கும் போதே நாம் செய்ய வேண்டும். సమయం ఉన్నప్పుడే చేయాలి, நமக்கு நேரம் இருக்கும் போதே செய்ய வேண்டும். మనకి ఆ యొక్క మరి మన దినములు మరి ఉన్నప్పుడే మనం చేయాలి. நமக்கு ஜீவ நாட்கள் இருக்கும் போதே நாம் அதை செய்ய வேண்டும். అందుకని ప్రసంగి గ్రంథంలో కూడా ఒక మాట అంటాడు, విధంగా ప్రసంగిన్ పుస్తకத்திலே కూడా ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது, నీవు నాకు ఇచ్చినటువంటి పనిని శక్తికి లోపము లేకుండా నేను చేసేదను అంటాడు. நீர் எனக்கு கொடுத்த வேலையை என்னுடைய பலத்துக்கு மிஞ்சினதாய் நான் செய்யவில்லை என்று சொல்கிறார். అందుకని ఆ రీతిగా సేవ చేయవారంగా ప్రభు కొరకు మనం ఉందాం. అవిధமாக நாம் ஊழியம் செய்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ప్రభు ఈ మాటలను దీవించును. దేవుని இந்த வார்த்தைகளை ஆசీర్వదింపారాக. మనం లేచి నిలబడి పాడుకుందాం ఒక పాట.
565 తమిళ్, తెలుగు 708. ప్రభువా నీ వాడను, నీవు నా ప్రభువని, నీ కొరకే జీవించదా, మిగిలిన జీవితమును నీ కొరకే గడిపేదను. ఏడు వందల ఎనిమిది. పాత బుక్ ఉంటే చూడండి 606 ఉంటుంది. తమిళ్ బుక్ 563. ఆ సమయంలో కానుక సెలుతలా, కానుకలు వేద్దాం మనం. మొదటి 2 శరణాలు సమయం ఉంటే 3వది పాడదాం, లేదంటే 2తో ఆఫ్ చేద్దాం. ప్రభు నీ వాడను, నీవు నా ప్రభుడవని, నీ కొరకై జీవితను, మిగిలిన జీవితమును నీ కొరకే గడిపెదను, మిగిలిన జీవితమును నీ కొరకే గడిపెదను. ప్రభు నీ వాడను, ప్రభువా ఎరిగి తిని లోకమంత మోసమని, ప్రభువా ఎరిగి తిని లోకమంత మోసమని, చూపితివి సమాధాన నిరీక్షణ నాకిలలో, చూపితివి సమాధాన నిరీక్షణ నాకిలలో. కృతజ్ఞత కలిగి నీ వైపే చూచెదను, నీ యందు నిలచియుండి నీ ఆజ్ఞలు పాలిందును, నీ యందు నిలచియుండి నీ ఆజ్ఞ